So apparently the participants cannot unmute and mute themselves all over again. So I'm going to ask for permission to become a co-host for this event, for the rest of this event, more like. As I was saying before, I had to temporarily be muted. We were talking about foreign universities and their affiliations. Now, I have a general idea that the students present here today in this virtual edu fair know what they are getting into, what they are planning to know about or learn about the foreign colleges. And we are here to answer some of those questions ourselves. And of course, me as a student, as well as an aspiring MBA student, I do have some questions uh, for the for our teachers as well, and for the panelists as well. Okay. First of all, I want to start by some of my questions that I can post to Mr. Chidis. First of all, it talks about the scope of BBA and IT sector in Nepal, because as we've seen in the past, there are many companies that are growing in Nepal, developing, booming, or so I might add. And these kinds of companies are related to like huge kinds of businesses such as Daraj, which was recently acquired by Alibaba.com, and it made a huge bump in their performance in the Nepali market. And the scope of IT, which of course, as we have seen with companies such as eSeva, Khalti, Sparrow SMS, have taken huge leaps when it comes to business and overall operations. Can you please elaborate a little bit about the scope of these kinds of subjects? Thank you, Aksam sir. But before I answer your questions, let me thank education.com and let me thank all the participants here today who are willing to learn about what is the BBA, what is the scope of BBA education and IT, especially in case of foreign university affiliated colleges in case of Nepal. I think you answered your question yourself, like when you said that what is the scope of the BBA. So अलिकति नेपालीमा पनि लिएर जान्छु हैन, so that I think सबैलाई चाहिँ हामीले बोल्ने इङ्ग्लिस चाहिँ सबैलाई फेरि त्यो नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ हैन. I'm not trying to judge anyone over here, but थोरैमा नेपालीमा पनि I think I want to mix it. So like you said it, there's a lot of huge scope when it comes to BBA and IT education. BBA को मात्रै भन्नुपर्दा I myself am a BBA student, मैले पनि BBA नै पढे हो. After that I started working इङ्ग्लिसमा भन्नु न बुझेन रे ल. ओके इङ्ग्लिसमा भनेर त्यो नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लेखेर पठाऊ अनि त्यसपछि म इङ्ग्लिसमा बोल्छु ल है. Okay, anyway, so BBA को चाहिँ like banking sector, you might have seen, the stock market, share market, it has been soaring pretty high. It has gained insurmountable amount of heights in recent years. अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ even especially in non-governmental sector को जुन corporate sector part छ हैन, नेपालमा अहिले ठुलठुलो ग्रुपहरु, industrial houses हरु हैन, all of them have been doing pretty well. सिमेन्ट कम्पनीहरुदेखि लिएर हामी अब जिन्स म्यानुफ्याक्चरिङहरुदेखि लिएर अलमोस्ट एभ्रीथिङ चाहिँ अब हामी म्यानुफ्याक्चरिङ स्केलमा पुगिसकेका छौं. त्यो बाहेक चाहिँ सपोर्ट सर्भिसेसको कुरामा देयर आर लाइक सर्टेन थिङ कल्ड म्यानेजमेन्टको रिसर्चको पार्टहरुमा, म्यानेजमेन्टको कन्सल्टिङको पार्टमा हैन, व्हिच अ बीबीए स्टुडेन्ट क्यान वर्क इन. त्यो बाहेक हाम्रो नेपालको लोक सेवा त छँदैछ हैन, तपाईहरु सबैलाई सजिलो हुने हैन. इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन जोइनिङ सिभिल सर्भिसेस, तपाईहरुलाई त्यो पार्ट पनि तपाईको बीबीए एजुकेसनले प्रोवाइड गर्छ. Apart from that, तपाईहरु ट्रेनर, किनभने बीबीए एजुकेसन तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ, it's much more ingrained into practical and it much more ingrained into चाहिँ तपाईको theoretical knowledge को application. So rather than just mugging the theory, rather than just rutting भन्छौं हामीले नेपालमा रट्ने भन्छौं, so बीबीए एजुकेसन अलिकति practical side को एजुकेसन भावनाले. So if you want to be a trainer as well, or if you want to be a consultant like myself, so मेरो आफ्नै प्रोफेसन पनि, I'm a management consultant by profession, जसले चाहिँ डिफरेन्ट कम्पनीहरुको चाहिँ म्यानेजमेन्टहरु चाहिँ हैन. सो म बीबीए को चाहिँ कुरा अलिकति मैले भने हैन. सो आईटी को कुरामा जाउँ हैन. आईटी को कुरामा चाहिँ लाइक आई थिंक अहिले तपाईहरुले यतिकै हेर्नु भयो भने पनि वर्ल्डको सबै ठुलठुलो कम्पनीजहरु के देख्नुहुन्छ? इफ आई हैव टु आस्क यु पीपल व्हाट आर द बिगेस्ट कम्पनीज अफ हैन लेटली, के होला ल भन्नुस् त? few of the BBA के रे आईटी के रे उसको वर्ल्ड को बिगेस्ट कम्पनीजहरु अहिले के छ? फेसबुक भयो होला, गुगल होला हैन, तपाईको चाहिँ व्हाट्सएप होला हैन, अल्फाबेट भन्ने कम्पनी होला, या चाहिँ अमेजन को क्लाउड सर्भिसेस होला. all of these are हैन, एप्पल होला, टेस्ला, स्पेसएक्स, यस हैन. So most of these companies are ingrained with technology हैन.
or some of them are basically came from technology ko part ma हैन. So now IT पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बिजनेसलाई सपोर्ट गर्ने आइटी थियो के हैन. अब चाहिँ के भइसकेको छ भन्दाखेरि आइटी र बिजनेस चाहिँ सँगसँगै गइरहेछ हैन. आइटी र बिजनेसको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के भइरहेछ भने चाहिँ अब एभ्री आइटी थिङ इज अ बिजनेस हैन. अब तपाईँ आइटी मात्रै पढ्छु हैन, त्यस्तो तपाईँले इन्डियामा पनि तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ होला कजेस हैन, असमले आफैले पनि ख्याल गरेछ होला हैन. सो यु विल सी अ लट अफ द ट्रेन्ड व्हेन इट कम्स टु व्हाट यु विल सी इज मान्छे आइटी पढेर अनि फेरि एमबिए गर्ने. किन भन्दाखेरि चाहिँ आइटी पढेर चाहिँ कोर स्किल पनि भयो, एमबिए भएपछि म्यानेजरियल स्किल बिजनेस स्किल पनि भयो. सो यु सी अ लट अफ दोज काइन्ड अफ प्याटर्न्स इज वेल हैन, विच टेल्स यु अब आइटी चाहिँ हेज अलरेडी बिन इन्ग्रेन्ड इन्टु बिजनेस. नाउ एभ्री बिजनेसको सपोर्टको लागि मात्रै आइटी होइन, आइटी नै आफै बिजनेस भइसकेको छ. नेपालकै केसमा फर्गेट अबाउट तपाईँको चाहिँ अल्फाबेट या चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्पल या चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन गुगल. नेपालमै पनि इफ यु सी सब आइटीको ग्रोथ चाहिँ एभ्री इयर 35%ले होइन, दिस इज एक्चुअल डेटा जुन चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ 100जना मान्छे हायर गरिरहेछ भने अर्को वर्ष चाहिँ आइटी सेक्टरले 135 जना, 35%को ग्रोथ छ. एन्ड सम अफ द बिग कम्पनी जस्तो क्लाउड फ्याक्ट्रीहरू होला, लिफ फ्रगहरू होला, फ्युज मसिन्स भन्ने कम्पनीहरू होला हैन, अल अफ देज उनीहरूले चाहिँ अहिले पनि तपाईँको फ्युज मसिन्स भन्ने एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कम्पनी छ नेपालमा हैन. तपाईँले हात्तीसारतिर देख्नुहुन्छ त्यो कम्पनीलाई. त्यो कम्पनीले 400 जना इम्प्लोइलाई चाहिँ अहिले हायर गरिरहेछ, विच इज एउटा ब्याङ्क जति अलमोस्ट एउटा सानो ब्याङ्क जतिको भइसक्यो विदिन 2 to 3 4 इयर्समा हैन, विच इज लाइक ह्युज. एउटा त त्यो भइहाल्यो. अर्को चाहिँ नेपालको ट्रेडिसनल बिजनेसेसहरू पनि दे आर मुभिङ इन्टु आइटी. सो तपाईँहरूको स्कोपको कुरा गर्नलाई चाहिँ लाइक जुन तपाईँहरूले बिएससी सिएसआइटी या चाहिँ बिएससी आइटीको कुरा गर्नुभयो, आइटी इज द फ्युचर. हामी प्रेसिडेन्सियल बिजनेस स्कुलमा पनि हामी यही नै ट्यागलाइन साथ नै हिँडिरहेछौँ र एक्चुअलमा आइटी इज द फ्युचर. जस्तो म आफू बिबिएको स्टुडेन्ट भएँ, त्यसपछि आइटीमा मास्टर्स समवेयर एल्स, तर त्यो गर्दा गर्दै पनि म आफूलाई पनि त आइटी लिटरेसी त म हुनु पर्यो, किनभने द वर्ल्ड इज गोइङ टु मुभ अन. अबको 20 वर्षपछि मेरो चाहिँ यदि मलाई ब्याचलर किन म्यानेजमेन्ट मात्रै आउँछ हैन, मलाई आइटीको सर्टेन पार्ट आएन भने आइम गोना बी अब्सोलेट हैन, आइम गोना बी आउट अफ दिस मार्केट हैन, विच इज नट अ डिजायरेबल थिङ फर मी. सो मैले आफैले पनि सर्टेन कोर्सहरू आइटीको चाहिँ जस्तो विभिन्न उसमा हैन, डेटा एनालिटिक्सको कुराहरू होला हैन, यो सबै कुराहरू छ हैन. त्यो कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ आफैले पनि अहिले सिकिरहेको छु कि हैन. सो तपाईँहरूको लागि त सायद मैले आफूलाई नै आफ्नो स्कोप हेरेर सिकिरहेको छु भने तपाईँहरूको लागि त अभियसली पनि इट्स अ ह्युज स्कोप देयर. तपाईँहरूले नेपालमै यी सेवाहरू सुन्नुभएको छ, फोन पे सुन्नुभएको छ, खल्ती सुन्नुभएको छ. अल अफ दिज आर आइटी कम्पनीज एन्ड दे आर डुइङ वन्डरफुल्ली वेल हैन. आई क्यान ग्यारेन्टी यु दिस, एकजना सरले भन्नुभएको थियो भन्नु होला पछि गएर, अबको 10 वर्षमा ई सेवा इज गोइङ टु बी बिगर देन द ब्याङ्क. नेपालको सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क भनेर नेपाल नोबेल ब्याङ्क भन्छौँ नि हैन. सो द्याट इट इज गोइङ टु बी बिगर देन द ब्याङ्क. किन भन्दाखेरि ई सेवा इज अर फोन पे जुन F1 सफ्ट भन्ने कम्पनी छ, इट इज गोइङ टु बी द बिगेस्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल. किन भन्दाखेरि चाहिँ नोबेल ब्याङ्क एउटा ब्याङ्क होला, तर F1 सफ्टले चाहिँ सबै ब्याङ्कसँग काम गरिरहेछ. सो दे हेभ अल द डेटा, दे हेभ अल द रिसोर्सेस, अनि सबै तपाईँको पेमेन्ट ट्रान्सफरहरू त्यहाँबाट हुनेवाला छ अबको 10 वर्षमा हैन. सो आइटीको स्कोप आई थिङ्क तपाईँले आइटीको स्केल चाहिँ आई थिङ्क मैले भनेको आन्सरमा चाहिँ अलिअलि भए पनि महसुस गर्नुभयो होला. तपाईँहरूले क्वेसन्सहरू चाहिँ आफ्नो मजाले च्याट बक्समा राखिदिनुहोस् हैन. विल ट्राई टु आन्सर द्याट आफ्टरवर्ड्स हैन. Thank you so much, Siti sir, for that wonderful input on the scope of BBA and IT in terms of a small country like Nepal. And of course, as we also have it, that the scope of every sector is growing in Nepal. As our economy is developed, हामीले चाहिँ अरू धेरै कुरा पनि महसुस गर्न अथवा नयाँ नयाँ बिजनेसहरूको चाहिँ एउटा डेभलपमेन्टदेखि लिएर कन्सेप्सनदेखि डेभलपमेन्टदेखि चाहिँ एन्ड रिजल्टसम्म चाहिँ महसुस गर्न सकिरहेको छौँ हैन. अब बाई द एन्ड अफ इट अनदर क्वेरी पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै प्रेभलेन्ट छ हाम्रो नेसनमा भनौँ कि अब हाम्रो इन्टायर एजुकेसन सिस्टमकै माइन्डसेटमा पनि एउटा एकदम सिरियस क्वेसन पनि पोज भएको छ हैन. हामीले देख्छौँ कि हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि देयर आर मेनी इन्डिभिजुअल्स हु हेभ amazing degrees like Harvard and MIT. It can be from the University of Massachusetts. And this is universities I say we see people with prowess, we see people with huge amounts of experience working in our own government sectors. So हाम्रो
नेपालमा भएको युनिभर्सिटिज एज कम्पेयर टु द फरेन युनिभर्सिटिज उनीहरूको चाहिँ त्यो स्कोपमा अथवा त्यो युनिभर्सिटीको डिग्रीको वेटमा चाहिँ के फरक छ पाउँछौँ हामीले when we actually go out in the real world and work rather than just talk about a degree? Thank you, Aksam sir. I think I'm the right person to answer this. I have domestic university degree pani, national university degree pani, and I have done certain courses in abroad as well. So त्योले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के छ अब मैले है I don't know, like maybe नेपालमा एजुकेसन सिस्टममा मैले पढ्ने बेलामा र अहिलेमा चाहिँ धेरै चेन्ज पनि भएको छ. So there are like lots and lots of colleges that are trying to इन्भल्भ अल दोज जस्तो जुन पहिला चाहिँ हाम्रो बेलामा हामी पढ्थ्यौँ मात्र कि अरू चिज केही पनि हुन्थेन होइन. तर अब आएर चाहिँ सायद धेरै कलेजहरूले त्यो चिजहरू पनि गरिराख्नु भएको छ. एउटा अब हामी आफैले पनि त्यही नै गरिरहेछौँ. तर अलिकति मैले देखेको महसुस मैले गरेको चाहिँ जस्तो मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि पढाएँ हो, त्रिपुरा युनिभर्सिटीमा पनि पढाएँ हो, र मैले बाहिर त्यही भनौँ न हार्वर्डकै कोर्सेसहरू पनि गराएको छु, क्यानाडाको एउटा युनिभर्सिटीको कोर्सेसहरू पनि गराएको छु होइन. त्यो एउटा फरक चाहिँ अहिले पनि मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामी पढेर निस्किँदाखेरि नेपाली जुन म आफूले पढ्ने बेला कुरा गर्दैछु है, सो अहिले चाहिँ इट कुड बी डिफ्रेन्ट. एउटा डिस्क्लेमर चाहिँ मैले राखिहालेँ होइन. त्यो पढेर आउँदाखेरि हामी पढेर त निस्क्यौँ, तर पढेर आउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै वर्क रेडी नभइहाल्ने मेरो केसमा चाहिँ त्यस्तो थियो होइन. तर एकचोटि जुन अप्रोचले जुन म बाहिर पढेर आएँ या चाहिँ बाहिरको कोर्समा पढेँ त्यसले चाहिँ धेरै नै लाइक इट चेन्ज अल माई ओरिएन्टेसन. इट चेन्ज लाइक हाउ एजुकेसन सुड बी देयर. एजुकेसन भने के हो अनि वाट एन स्टुडेन्ट सुड गेट फ्रम अ एउटा कोर्स अर एउटा बिजनेस स्कुल अर आइटी स्कुल होइन. त्यो कम्प्लिट मेरो ओरिएन्टेसन नै चेन्ज गरिदियो होइन. अनि वाइ अहिले पनि तिम्रो चाहिँ किन पनि अहिले पनि नेपालको चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय योजना आएको होला या चाहिँ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कमै होला, किन अहिले पनि त्यो बाहिरबाट पढेर आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यसरी राखिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर अहिले पनि क्वालिटी छ. लाइक यु क्यानट एक्चुली डिनाइ द्याट होइन. हामी स्टडी इन नेपाल भनिराख्दाखेरि पनि देयर आर सर्टेन इन्स्टिट्युसन अल अराउन्ड द वर्ल्ड होइन, जहाँ चाहिँ इन्डियाको कुरा होला या चाहिँ इभन अस्ट्रेलियाको कुरा होला, अस्ट्रेलियाको सर्टेन युनिभर्सिटी, अनि बेसिकली त अब अमेरिका त इज अ हब अफ एजुकेसन नै होइन. सो अमेरिकाको कुराहरू होला. देयर आर सर्टेन युनिभर्सिटी जहाँको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ अहिले पनि हामी चाहिँ म्याच गर्न चाहिँ नेपालको युनिभर्सिटीहरू या चाहिँ नेपाली हामी इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ अहिले पनि गाह्रो छ होइन. लाइक वाइ हार्वर्डकोले चाहिँ अहिले पनि पाउँछ या चाहिँ वाइ स्ट्यान्डफोर्डकोले चाहिँ पाइरहेछ गरिरहेछ भन्दा उनीहरूको आफ्नो आफ्नै छ होइन. सो त्यो हुनाले चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हो, मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सै सेयर गर्ने नै हो यहाँ होइन. सो मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सको सेयरिङबाट चाहिँ तपाईँहरूले लर्निङ लिने हो खासमा होइन. र त्यसमा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो क्वालिटी अफ एजुकेसनमा चाहिँ अहिले पनि वर्कआउट गर्नुपर्ने छ होइन. सो त्यो कुराले चाहिँ गर्दा सजिलै छ भनौँ होइन. सो जस्तो हामी प्रेसिडेन्सियल बिजनेस स्कुलमै पनि हामी अमेरिकन एजुकेसन चलाइराख्दाखेरि चाहिँ वाट डु वी डु इज अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा चलाउँछौँ होइन. जसरी अमेरिकामा चाहिँ जुन सिस्टममा पढाइ हुन्छ त्यही सिस्टममा हामी पढाउने कोसिस गरिरहेछौँ होइन. सो त्यसरी चाहिँ पढाउँदाखेरि चाहिँ एउटा एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ तिमी आफै पनि यहीँको स्टुडेन्ट हो होइन. सो त्यो तिमी आफै पनि स्टुडेन्ट भएको हुनाले यु नो आवर सिस्टम, यु नो आवर जसरी कसरी हामीले चाहिँ तिमीलाई या तिम्रो साथीहरूलाई हामीले कसरी इनेबल गरिरहेको छौँ होइन. सो यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ द पर्सनल एन्ड फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स इन दिस एन्ड वी ट्राई टु इन्कर्पोरेट थ्योरेटिकल र प्र्याक्टिकल होइन, दुइटै चिज चाहिँ. किनभने विदाउट थियोरी देयर इज नो प्र्याक्टिस र विदाउट प्र्याक्टिस देयर इज नो थियोरी. के हाम्रो नेपालमा एउटा कन्सेप्ट के छ, थ्योरी यहाँ हुन्छ प्र्याक्टिकल यहाँ हुन्छ भनेर डिफ्रेन्ट नर्थ पोल र साउथ लेभलको कुरा गर्छौँ होइन. सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ वाट डु वी डु इज हामी चाहिँ त्यसलाई इन्ग्रेन्ड गरेर लिएर गएको छौँ. हामी यहाँ चाहिँ ब्रान्डिङ पढाउने बेलामा आई थिङ्क तिमीलाई त मैले के नै भन्नु होइन. सो ब्रान्डिङ पढाउने बेलामा वाट इज ब्रान्डिङ, वाट आर द टाइप्स अफ ब्रान्डिङ भनेर मात्रै पढाउँदैनौँ कि. तपाईँहरूले चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीको ब्रान्डिङ नै स्ट्रेटेजी नै बनाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कुनै एउटा कम्पनीको ब्रान्ड अडिट नै गरेर आउनुपर्ने हुन्छ होइन. सो किनभने चाहिँ भोलिपछि तपाईँ ब्रान्ड म्यानेजर भएपछि त गर्ने चिज त त्यही हो नि त राइट होइन. तपाईँहरूलाई त ब्रान्डिङको डेफिनेसन दिएर कसैले तलब दिने भनेर त छैन. सो त्यो हुनाले हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्चुअलमा त्यो प्र्याक्टिकल जस्तै डक्टरलाई चाहिँ सर्जरी गराउनलाई चाहिँ मेडिकल कलेजमै सिकाउँछ नि होइन. तपाईँहरूलाई म्यानेजमेन्टको कुरा, आइटीको कुरा जुन चाहिँ एक्चुअल तपाईँहरूले गर्नुपर्ने चिज छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि चाहिँ उसमा गर्नैपर्छ. र त्यो आएर एकचोटि हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् होइन. तपाईँ आई थिङ्क वी आर भेरी गुड एट वाट वी डु. Thank you so much once again, sir. About yeah, chat box we're getting filled with questions, I know, about certain certain degrees, certain kind of programs that our colleges are offering. And yeah, saying about I cannot possibly
pronounce this username at once because it's a long list of numbers and letters all together. But the person asks, what's the systematic difference between American and Nepali systems? Could you please elaborate? भन्दा अब पहिलाको क्वेसनमा पनि हामीले अलिअलि चाहिँ अझले यो कुरा पनि निकाल्छ थियो हैन. That was the teaching methodology र हाम्रो डिग्री लिइसकेपछि after that we are not exactly work ready भनेर भन्नुभएको थियो हैन. अब त्यसमा चाहिँ सर work ready बनाउनको लागि चाहिँ what can be further incorporated in the Nepali system or what exists in the foreign systems that differentiates it from the Nepali teaching methodology भनौँ न. एक्चुअलमा सो भाइले सोधेको क्वेसन थ्याङ्क यू सो मच फर आस्किङ मी द्याट क्वेसन. द मेजर डिफरेन्स इज हाम्रो चाहिँ द कन्सेप्ट अफ एजुकेसन हो खासमा. सो हाम्रो अहिलेसम्म पनि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ के छ नेपाली सिस्टममा भन्दाखेरि चाहिँ वी स्टडी टु गेट मार्क्स के होइन. द्याट्स नट आवर पर्पज नि त होइन. हामी मार्क्सको लागि पढिरहेको हो होइन नि त. वी वान्ट टु लर्न थिङ्स द्याट वी वान्ट टु अप्लाई लेटर इन आवर फ्युचर होइन. सो त्यो जुन हामीले चाहिँ अहिले सिकिरहेको चाहिँ भोलि पर्सि आफ्नो बिजनेसमा होला, बाबा मम्मीको बिजनेसमा होला, या चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर काम गर्ने होला, या चाहिँ स्टार्टअपहरूमा होला होइन. त्यो कुरा चाहिँ वी वान्ट टु learn those things in business education or IT education and then we want to apply it, okay? Which I find it lacking. जस्तो मेरो आफ्नै मैले आफू पढ्ने बेलामा पनि एक्जाममा के आउँछ भनेर पढ्थेँ कि, which was wrong, completely wrong approach थियो त्यो मैले पढ्ने बेलामा होइन. which changed afterwards. तर अहिले पनि तपाईँको सिस्टमको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो, लर्निङ हो कि मार्क्स होइन. त्यही कुरा सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ छ. अर्को कुरा अमेरिकन एजुकेसनको एसेसमेन्ट सिस्टममा छ. अमेरिकन एजुकेसनको एसेसमेन्ट सिस्टम के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ट्रेडिसनल 3 घन्टाको जुन हामीले एक्जाम लिन्छौँ नि नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन है, विच यु नो भेरी वेल. सो हामी के गर्छौँ, कसरी असेसमेन्ट गर्छौँ, कसरी इभ्यालुएसन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले जे चिज पढाउँछौँ त्यसैको प्रोजेक्ट वर्कहरू दिन्छौँ, रिसर्च वर्कहरू दिन्छौँ, त्यसैको प्लानहरू दिन्छौँ. र त्यो तपाईँहरूले चाहिँ एक्चुअलमा जुन भोलि पर्सि म्यानेजमेन्टमा गइसकेपछि, एन्टरप्रेन्योरसिपमा गइसकेपछि, बिजनेसमा गइसकेपछि तपाईँले जे कामहरू गर्नुपर्छ त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्टको त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले गराउन लगाउँछौँ कि. ठ्याक्कै त्यही एउटा मेजर फरक चाहिँ एसेसमेन्ट सिस्टमको फरक छ होइन. बाँकी अमेरिकन र नेपाली चाहिँ अलिअलि सिमिलर पनि छ इन द सेन्स द्याट हामी 4 वर्षको ब्याचलर कोर्स हुन्छ. त्यो अमेरिकन सिस्टम हामीले नेपालमा जुन 4 वर्षको ब्याचलर चलाउँछौँ त्यो चाहिँ एक्चुअलमा अमेरिकन एजुकेसन सिस्टमबाटै बेस भएर आएको. एउटा सब्जेक्ट 3 क्रेडिटको हुन्छ जुन पनि अमेरिकन सिस्टमबाटै बेस भएर आएको होइन. 40 वटा सब्जेक्ट चाहिँ ब्याचलरमा हुनुपर्छ, मास्टर्समा चाहिँ 20 वटा सब्जेक्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यो पनि अमेरिकन सिस्टमबाटै आएको हो. सो प्रिन्सिपल्ली वी आर सेम. तर एक्जिक्युसन वाइज जस्तो तिम्रो पढाउने तरिका, असाइनमेन्टहरू, एसेसमेन्टहरू गर्ने तरिका होइन र इभ्यालुएसन गर्ने तरिका चाहिँ कम्प्लिटली नै फरक छ. किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको सिस्टममा चाहिँ अहिले पनि हामी मार्क्सको लागि नै बढी नै गर्छौँ. तपाईँहरू कलेजहरू यसो भिजिट गर्नुभयो भने यो टपर त्यो टपर त्यो टपर भन्छ. तर अमेरिकाको एजुकेसनले चाहिँ टपर भन्दा पनि मेरो विद्यार्थीले त्यहाँ काम गरिरहेछ, मेरो अलुमनाइ त्यहाँ छ, मेरो प्लेसमेन्ट यहाँ भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बढी चाहिँ एन्ड रिजल्ट नै फरक पर्छ. Once again, thank you so much for the questions. And अब यसमा अर्को एउटा नि क्वेसन आएको छ. मिस निकिता उपाध्याय asks, credit hour नि important छ भन्छ. Is it true? Is it true that is it true? If it is true, then can you please explain why भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले. एन्सर लाइक क्रेडिट आवर्सको कुरामा चाहिँ अलिकति एलाबोरेसन गर्नु पर्दाखेरि सरले अघि भर्खर पनि एउटा सानो कुरा भन्नुभएको थियो कि हाम्रो क्रेडिट आवर्स चाहिँ 3 क्रेडिट्स हुन्छ पर कोर्स भनेर होइन. अब त्यसमा चाहिँ क्रेडिट इज समथिङ द्याट अब हामीले +2 गर्दाखेरि चाहिँ वी डिड नट नो अबाउट क्रेडिट्स, वी डिड नट केयर अबाउट क्रेडिट्स होइन. लाइक वी वेयर रेज्ड एन्ड टट इन द सिमिलर सिस्टम्स. अनि त्यही भएर चाहिँ आई वुड लाइक यु टु इलाबोरेट अन इट अ बिट. नर्मली क्रेडिट सिस्टम चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले ठ्याक्क भन्नुपर्दा चाहिँ देयर आर 3 क्रेडिट सिस्टम प्रिभेल्ड इन द वर्ल्ड. एउटा चाहिँ के भन्दा अमेरिकन क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टम हुन्छ, एउटा ब्रिटिस क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टम हुन्छ र एउटा युरोपियन क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टम हुन्छ है. तपाईँको सबैको चाहिँ एक्चुअली त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु छ भने एक्चुअली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अमेरिकन क्रेडिट, ब्रिटिस क्रेडिट र युरोपियन क्रेडिट भनेर एक्चुअली गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड अ लट अफ इन्फर्मेसन अन द्याट एज वेल. तर मैले हल्का भनिदिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो देशको क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टम हुन्छ र वर्ल्डमा प्रिभेल्ड भएको चाहिँ यो 3टा क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टम नै हो. जस्तो इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिस क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टम हुन्छ होइन. नेपालमा चाहिँ हामी अमेरिकन क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टम नै, जस्तो नेपाली युनिभर्सिटीले पनि अमेरिकन क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टम नै युज गर्ने हो होइन. सो फरक के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्जन फरक छ क्या. जस्तो तपाईँले एउटा डिस्टेन्स चाहिँ फुटमा पनि मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, मिटरमा पनि मेजर गर्न सक्नुहुन्छ राइट हो. ठ्याक्कै त्यो कन्भर्जनको सिस्टममै फरक हो क्या. जस्तो नर्मली ब्रिटिस क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ
3 क्रेडिट भनेको 3.5 र 4 देखि 4.5 क्रेडिट ब्रिटिस क्रेडिट भनेको अमेरिकाको 1 क्रेडिट हो कि अमेरिकाको चाहिँ युनिटी छ ठ्याक्कै युनिफर्म छ त तपाईले चाहिँ एक्चुअली यदि तपाईहरु अलिकति क्रेडिटको बारेमा बुझ्नु छ भने हाउ टु कन्भर्ट ब्रिटिस क्रेडिट इन्टु अमेरिकन क्रेडिट हाउ टु कन्भर्ट युरोपियन क्रेडिट इन्टु अमेरिकन क्रेडिट भन्ने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ धेरै मजाले चाहिँ तपाईहरुले आफैले पनि गुगलमा चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ र इम्पोर्टेन्ट छ किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि भोलिपछि तपाईहरुको स्कलरशिपको कुराहरु आउँछ भोलिपछि तपाईहरु चाहिँ राम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्न जाने कुरा आउँछ त्यो बेलामा तपाईको चाहिँ आफ्नो क्रेडिट चाहिँ पुगेको छैन भने त्यो बेलामा तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो युनिभर्सिटीले एक्सेप्ट गर्दैन स्कलरशिपको कुरा हुँदैन र तपाईको जुन गभर्नमेन्ट फन्डेड स्कलरशिपहरु छ नेपालमै पनि जस्तो अमेरिकाले चाहिँ फुल ब्राइट भन्ने चलाउँछ जर्मनीले चाहिँ ड्याड भन्ने चलाउँछ इङ्ल्यान्डले सेभनिङ भन्ने चलाउँछ हैन यो सबै स्कलरशिपहरुको लागि तपाईको उनीहरुको रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर चाहिँ पुग्नुपर्छ रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर कसरी भन्दाखेरि उनीहरुले युरोपियन क्रेडिट भनेको छ कि ब्रिटिश क्रेडिट भनेको छ कि अमेरिकन क्रेडिट भनेको छ हैन नर्मल्ली वर्ल्डमा धेरै जसो अमेरिकन क्रेडिट चल्छ तर त्यो कन्भर्ट गर्न मिल्छ हैन जस्तो अमेरिकाको 1 क्रेडिट भनेको युनिभर्सिटी हेरेर ब्रिटिशमा 3.5 4 5 क्रेडिटसम्म हुन्छ ब्रिटिश क्रेडिटमा सो त्यो कन्भर्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ उसमा फरक पर्छ है मैले एउटा क्वेशन चाहिँ मलाई अलिकति डाइरेक्ट मेसेज आएको सर्टेन क्वेशन छ त्यो म लिएँ है त जस्तो सन्देश कोइराला भन्ने भाइले चाहिँ भन्नु भएको छ हैन सन्देश कोइरालाजीले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन बीआईटी एन्ड बीएससीआईटी भन्नु भएको छ सायद यसमा चाहिँ तपाईहरुको दुईटा चीज चाहिँ फरक छ होला है बीआईएम को बारेमा चाहिँ म एकछिनमा भन्छु यही बेलामै म भन्छु है त तपाईलाई बीआईएम बीआईटी र अनि त्यसपछि बीएससीआईटी र बीसीए को कोर्सको बारेमा सायद मैले यही बेलामा भन्नुपर्छ हामी चाहिँ बीएससीआईटी र बीएससीआईटी चलाउँछौँ हैन सो बीआईटी र बीएससीआईटी मा फरक के छ भन्दाखेरि नेपालमा बीआईटी को कोर्स चाहिँ तपाईको जेनरली ब्रिटिश युनिभर्सिटीले चलाइरहेको छ सो 3 वर्ष ब्रिटिश युनिभर्सिटी र मलेसियन युनिभर्सिटीले चलाइरहेको छ हैन सो ब्रिटिश युनिभर्सिटीहरुले चाहिँ तपाईको 3 वर्ष प्रोग्रामहरु चलाइरहेछ बीएससीआईटी 4 वर्षको प्रोग्राम हो तपाईहरु जेनरली बीआईटी मा चाहिँ सुरुमै स्पेशलाइजेसन लिएर 18 देखि 22 वटा कोर्सहरु पढ्नुहुन्छ टियु को आइसकेको छैन होला आउने प्लानमा छ टियु को बीएससी सीएसआईटी नै हो है एनीवे सो तपाईहरुको चाहिँ 3 वर्ष र 4 वर्षको चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ नेपालमा केयुले टियुले र हामीले 4 वर्षे बीएससीआईटी प्रोग्राम चलाउँछौं या चाहिँ आईटी को प्रोग्राम चाहिँ 4 वर्षे हामीले चलाउँछौं त्यो बाहेक नेपालमा बीआईटी को कोर्स चाहिँ हाम्रो अघि नै भने मैले मलेसियन युनिभर्सिटीको र तपाईको चाहिँ हाम्रो उसले के रे ब्रिटिश युनिभर्सिटीहरुले चलाइरहेको छ बीआईटी को कोर्स 3 वर्षको कोर्स हुन्छ कोर्सको नम्बर पनि फरक छ हैन र कोर्सको नम्बर सब्जेक्टको नम्बर पनि फरक छ सबै कुराहरु फरक छ हामीले 40 वटा पढाउँछौं टियुले पनि 40 वटा पढाउँछ केयुले पनि 40 वटा पढाउँछ नर्मली बीआईटी मा चाहिँ तपाईको 18 देखि 22 23 वटा कोर्स चाहिँ तपाईकोमा चाहिँ त्यसमा सकिन्छ क्रेडिट आवर नै फरक पर्छ तपाईको ब्रिटिश मैले अघि नै तपाईलाई अघि कुरा गरिहालेँ ब्रिटिश क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टम र अमेरिकन क्रेडिट काउन्टिङ सिस्टम फरक हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ ब्रिटिशमा 330 भने पनि एक्चुअलमा हाम्रो भन्दा कम हो हैन तर तपाईहरु त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ख्याल गर्नु पर्ला बीएससी सीएसआईटी र बीएससी आईटी मा के फरक छ हैन जुन क्यु र केयुले गराइरहेको प्रोग्राम र हामीले गराइरहेको प्रोग्राममा के फरक छ भन्दाखेरि एउटा फरक चाहिँ हामी साइन्सको कोर्स चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिँ हामी गराउँदैनौं किन गराउँदैनौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आईटी पढिरहेको मान्छेलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइन्सको फिजिक्स र केमिस्ट्री चाहिदैन बरु त्यसको सट्टा हामी के गराउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एन्टरप्रेन्योरशिप पढाउँछौं अर्गनाइजेसनल बिहेभियर पढाउँछौं हैन त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पढाउँछौं हैन अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ जस्तो कम्युनिकेसन पढाउँछौं किन भन्दाखेरि भोलिपछि त तपाईहरु त बिजनेसमा जाने हो नि त हैन या चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नै स्टार्टअप गर्ने हो नि त त्यो बेलामा तपाईलाई सर्टेन बिजनेस स्किल त चाहिन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हामी चाहिँ साइन्सको कोर्सको सट्टामा चाहिँ हामीले सर्टेन म्यानेजमेन्टको कोर्सेसहरु 8 वटा कोर्स चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौं हैन तपाईहरुलाई बिजनेसको कोर्स पढाउँछौं अनि बाँकी चाहिँ 32 वटा कोर्स चाहिँ हामी आईटी को कोर्स गराउँछौं ओके अब बीसीए को पनि सोध्नु भएको छ हैन सो बीसीए को नेपालमा के स्कोप छ भनेको बीसीए पनि आईटी कै कोर्स हो हैन टियुले चलाइरहेको छ हैन सो तपाईहरुलाई चाहिँ अब त्यो बारेमा त्यो कोर्सको बारेमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ नभए हुनाले मैले त्यस बारेमा चाहिँ मैले धेरै बोल्न सकिन किनभने मलाई त्यसको मैले उहाँहरुको कोर्स हेरेको छैन हैन सो कोर्स नहेरिकिन मैले कुनै एउटा किनभने के छ कस्तो छ भन्ने कुरा नहेरिकिन मैले आफूले नजानेको कुरामा तपाईलाई सिकाउनु भने चाहिँ आई थिंक इज रङ हैन अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अर्को कुरा तपाईहरुले चाहिँ अब
which one is good, BBA or BBM भन्नुभएको छ. अगेन BBA BBM दुईटै टियुको चाहिँ कोर्स पनि छ, अरू पनि कोर्स छ. BBM टियुकै कोर्स हो. मैले उहाँहरूको कोर्स चाहिँ मैले हेरेको छैन हैन. सो त्यो हुनाले मैले पनि त्यसमा पनि अझै पनि बोल्नु मिलेन. सृष्टिजीले चाहिँ BBA को लागि ब्रिटिश युनिभर्सिटी राम्रो हुन्छ कि अमेरिका भन्नुभएको छ. आई एक्चुअली सजेस्ट यु टु भिजिट बोथ अफ दोज प्लेसेस हैन. ब्रिटिश युनिभर्सिटी पनि जानुस्, ब्रिटिश युनिभर्सिटीमा BBA भएको ठाउँमा पनि जानुस्, हाम्रोमा पनि आउनुस्. तपाईले चाहिँ आई थिंक यो कलेज कस्तो हो भनेपछि सबैलाई आफ्नो आफ्नो चाहिँ स्पेसिफिकली बेस्ट हुने हुन्छ के हैन. जस्तो मैले तपाईलाई चाहिँ मेरो लागि बेस्ट कलेज तपाईको लागि बेस्ट नहुन सक्छ हैन. मेरो लागि बेस्ट युनिभर्सिटी तपाईको लागि बेस्ट नहुन्छ. जस्तो मेरो एकजना साथी थियो, उरोमा सँगै हार्वर्डमा अप्लाई गरौँ भन्दाखेरि उले हार्वर्डमा चाहिँ आम नट गुड एट इट भन्थ्यो कि, म जतिकै ट्यालेन्ट नै मान्छे हैन, तर पनि उले गरेन किन भन्दा मेरो लागि त्यो कलेज चाहिँ राम्रो हैन भन्थ्यो. सो आफ्नो आफ्नो चीज हो के. सो तपाईलाई म सृष्टिजीलाई चाहिँ मैले के सल्लाह दिन्छु भन्दा तपाई उता पनि भिजिट गर्नुस्, यता पनि भिजिट गर्नुस् हैन. हेर्नुस्, बुझ्नुस् तपाईलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ हैन. तपाई चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ यु थिंक यु विल बी अ बेटर फिट हैन. जस्तो म त अभियसली मेरै कलेज यसरी आउनुस्, भिजिट गर्नुस् भन्छु, म आफै नै बस्छु हैन. आउनुस्, बस्नुस्, कुरा गर्नुस्, तपाईलाई मन पर्यो भने अनि त्यसपछि एडमिसन गर्नु हैन. किनभने तपाईलाई आफ्नो लागि सुटेबल छ त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ. तर अब ब्रिटिश युनिभर्सिटी र अमेरिकन युनिभर्सिटीमा एउटा फन्डामेन्टल डिफरेन्स चाहिँ 3 वर्ष र 4 वर्षको कोर्स हो. त्यसको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफैले पनि इन्टरनेटमा चाहिँ फेरि मजाले रिसर्च गर्नुभयो भने धेरै कुराहरु थाहा पाउनुहुन्छ है. अरु पनि मलाई सर्टेन आएको छ हैन. Okay, thank you so much, sir, again. मैले अरु पनि यहाँ क्वेशन्सहरु एकदमै नै धेरै आइरहेको छ हैन. Since we have over 180 participants, 199, 98 मा hover भइरहेको छ अझै पनि. So no doubt we're going to have a lot of questions है. अनि यहाँ मैले दुईटा क्वेशन चाहिँ एकदमै एउटा सुटेबल पनि भेटाए भनौं न. यो BIT अथवा BSCIT सकाएपछि चाहिँ हाम्रो नेसनमा चाहिँ 10 to 15,000 को स्यालेरी मात्रै हुन्छ. तर बाहिर त्यही कोर्स सकायो भने चाहिँ we get paid at least 20 to 25k भन्दा नि एकजनाले क्वेशन सोध्नु भएको छ. त्यसको डिफरेन्स किन हो भनेर सोध्नु भएको थियो हैन. अब त्यसमा चाहिँ सरले अघि पनि वेटको कुरा गर्नुभयो, उनीहरुको प्र्याक्टिकलिटीको कुरा गर्नुभयो हैन. बाहिर पढ्दाखेरि चाहिँ जुन अप्लाई गर्न सिकिन्छ, जुन चाहिँ बनाउन सिकिन्छ, त्यो सिक्दाखेरि चाहिँ इट्स प्रोबब्ली दैट वी गेट पेड मोर बिकज वी नो हाउ टु डु द जब भन्ने यस्तो कुरा अगाडि पनि आएको थियो हैन. अनि यसैमा कन्ट्रास्ट गर्दाखेरि अर्को एउटा नि क्वेशन आएको थियो कि लाइक अब स्यालेरी मात्रै हैन कि नेपालमा पढ्दाखेरि स्यालेरी कम हुन्छ र बाहिर पढेर आउँदा स्यालेरी बढी हुन्छ मात्रै पनि नभएर एकजनाले पनि एउटा दुःख नै पोख्नु भएको छ हैन. यसमा सुरुमा चाहिँ प्र्याक्टिकल र राम्रो लर्निङको लागि फोकस गराउँछौँ भनेर चाहिँ कलेजेसहरूले चाहिँ एडमिसन लिने कुरा हुन्छ. अनि पछि गएर चाहिँ तिम्रो मार्क्स पुगेन भने जस्तो कुराले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ड्रब्याक हुन्छ अथवा उहाँहरूको फ्युचरसँग चाहिँ अलिकति लाइटली लिन्छ भने जस्तो एकजनाले चाहिँ एकदम सिरियस इस्यु चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट पनि गर्नु भएको छ हैन. अनि आई थ्याङ्क यू सो मच फर प्रेजेन्टिङ दिस इस्यु बिकज इट इज समथिङ द्याट इज प्रेभलेन्ट इन आवर नेसन एज वेल हैन. अब सर यसमा चाहिँ के छ सर, अब पहिला चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकलबाट चाहिँ मार्क्सतिर शिफ्ट हुने एउटा जुन ट्रेन्ड देखिएको छ भनेर स्टुडेन्ट्सहरूले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको कुरा सेयर गर्नुभएको छ हामीसँग. सो यसमा के छ हाम्रोमा चाहिँ? यसमा यस्तो हो है, मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन या चाहिँ मेरो आफ्नो फिलोसफी नै भन्ने होला सायद मैले तिमीले भने अनुसार चाहिँ हैन. यसमा मैले तिमीलाई भन्न मिल्ने चिज के हो भन्दाखेरि पढाइ इम्पोर्टेन्ट छ हैन. सो तपाईको अमेरिकन एजुकेसनले पनि के छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नै पर्सनल फिलोसफी पनि के हो, पढाइ इम्पोर्टेन्ट छ. मैले पनि राम्रै पढाए हो हैन, सबै गरेर चाहिँ त्यही हुनाले मैले पनि अपर्च्युनिटीहरू पाएँ र मार्क्सले पनि तपाईको हेल्प चाहिँ गर्छ. तर मार्क्स नै सर्वथोक चाहिँ होइन है मेरो आफ्नो ओपिनियनमा. किन होइन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईसँग मार्क्स चाहिँ एकदमै खतरा छ तर तपाईसँग त्यसको लागि चाहिँ स्किल छैन हैन. तपाईले मैले ब्रान्डकै किन एक्जाम्पल दिन्छु भन्दा म त्यसैमा काम गर्छु. सो ब्रान्डमा चाहिँ तपाईको चाहिँ लेट्स से आउट अफ 100 तपाईको 85 आयो या चाहिँ 90 आयो. तर मैले तपाईलाई चाहिँ एउटा कम्पनीको ब्रान्ड अडिट गर्न ल त्यहाँ छ, ल त्यो तिम्रो राम्रो रहेछ, तिमी राम्रो रहेछ ब्रान्डिङको स्टुडेन्ट हैन, ल एउटा कम्पनीको चाहिँ ब्रान्ड अडिट गर न भनेर मैले पठाएँ र तपाईले त्यो ब्रान्ड अडिट गर्न सक्नु भएन, त्यो मार्क्सको के अर्थ छैन हैन. तपाई त्यो याद गरेर मात्रै आयो. सो मेरो लागि चाहिँ स्किल चाहिँ प्यारामाउन्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरो लागि स्किल. र हामी कलेजमा पनि त्यही नै गरिरहेका छौँ. जस्तो एउटा स्टुडेन्ट त तिमीले यही पनि भेटिसक्यो हैन, अक्सम चाहिँ इज माई स्टुडेन्ट हैन, अक्सम इज आवर स्टुडेन्ट. सो उलाई मैले चाहिँ केही पनि कुरा गराउन थालेँ भने मैले उलाई चाहिँ जस्तो उलाई मार्केटिङ क्याम्पेन डिजाइन गर्न दिने भने इज भेरी रेडी के. उ अहिले हाम्रो चाहिँ लास्ट इयरमा छ. मैले कुनै एउटा ब्रान्डिङ स्ट्रेटेजी बनाउन लगाएँ भने इज रेडी हैन. कुनै एउटा चाहिँ तपाईँ कुनै पनि मैले किसिमको प्र्याक्टिकल अप्रोचको मैले कुनै एउटा काम दिएँ भने इज रेडी हैन. द्याट्स वाट आई वान्ट इन माई स्कुल हैन, द्याट्स वाट आई वान्ट इन माई स्कुल. तर
त्यसको मतलब तपाईहरु पासै नभयो भने त काम भएन फेरि हैन तपाई किनभने इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल गर्नु पर्यो राइट हैन सो त्यो हुनाले तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्ला पास चाहिँ हुनु पर्ला मार्क्स पनि तपाईहरुले ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो तर स्किलको सब्स्टिट्युट चाहिँ छैन त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुस् है तपाईले जतिसुकै जेसुकै गर्नुस् जहाँसुकै जेमा काम गर्नुस् हैन त्यही त तर अलमोस्ट एभ्री कलेजेस वान्ट्स दैट दे कम्पिट विथ दैट what their students got in exam exactly so you need to be able to find the right college for you then हैन तपाईले भनेको I agree totally हैन मेरो पनि कुनै कलेज रहेछ अहिले पनि तपाईले जानु भयो भने मेरो फोटो देख्नुहुन्छ होला कुनै पर्टिकुलर कलेजमा बट I'm not very happy about it किन भन्दाखेरि they didn't make me हैन they didn't contribute anything that I have achieved so far in my life किन भन्दाखेरि I was topper मैले युनिभर्सिटी पनि टप गरे हो सबै गरे हो हैन तर what happened is like the first day at my work I had no idea what I wanted to do हैन सो तपाईहरुले चाहिँ कलेज जाँदाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईको एलुमनाइ को हो हैन हु इज स्टार एम्प्लोइ के रे एलुमनाइ तपाईको एलुमनाइहरुले के काम गरिरहेछ हैन अनि त्यो चाहिँ सोध्नुस् के त्यो सोध्नु भयो भने बल्ल चाहिँ त्यो कलेजले प्र्याक्टिकल स्किल दिएको छ कि छैन र एलुमनाइ पनि त्यो 20 वर्ष 50 वर्ष अगाडिको एलुमनाइको कुरा नगर्नुस् के रिसेन्ट ग्रेजुएटले के गरिरहेछ हैन किन भन्दाखेरि हामी पनि 11 वर्ष भयो कलेज चलाउन लाग्यो हाम्रो पनि 11 वर्षको भन्ने हो भने तपाई चाहिँ नेपालको दोस्रो डिसोमको जीएम हाम्रो स्टुडेन्ट हो हैन यु क्यान प्राउडली से दैट एनसेलमा चारवटा डिपार्टमेन्ट हेड चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट हो वी ट्राई टु से दैट इन आवर कलेज र त्यो मात्रै हैन मैले इमिडिएट जस्तो तपाईलाई एउटा एलुमनाइ त मैले मेरो हुनेवाला फ्युचर एलुमनाइ त हिने अगाडि नै राखेको छु हैन ही डज कन्सल्टिङ वर्क हैन बिजनेसको लागि हैन सो तपाईले एलुमनाइ सोध्ने बेलामा एउटा चाहिँ पुरानो एलुमनाइहरु कहाँ छ के छ भन्ने कुरा सोध्नुस् हैन र अर्को चाहिँ इमिडिएट जस्तो तपाईको अहिले रिसेन्ट पास आउट हुन्छ नि के गरिरहेछ हैन यो कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ खोल्नु पर्यो हैन तपाईले त्यो सोध्नु भयो भने बल्ल चाहिँ तपाई चाहिँ ओके आम एट द राइट कलेज भन्ने चाहिँ तपाईलाई त्यहाँबाट फिल हुन्छ इफ यु डु नट डु दैट हैन इफ यु डु नट डु दैट तपाईहरु चाहिँ फेरि पनि त्यो यो टपर गर्यो यो टपर गर्यो यो टपर गर्यो यति गर्यो के भयो के फरक पर्यो टपरले के गर्दैछ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो के तपाईको टपरले के गर्दैछ इम्पोर्टेन्ट छ अस्ट्रेलियामा गएर भासिरहेछ कि एक्चुअलमा अस्ट्रेलियामै गए पनि एकदम राम्रो काम गरिरहेछ है त्यो सोध्नुस् न हैन तपाईको के छ त तपाईको एलुमनाइको स्ट्रेंथ के हो जबसम्म तपाईले त्यसरी चाहिँ क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्न याद गर्नुस् तपाईहरु क्लाइन्ट हो तपाईहरु चाहिँ जस्तो मलाई धेरै मैले विद्यार्थीहरु चाहिँ मैले यो 3-4 वर्षमा भेट्छु तपाईहरु धेरै जस्तो चाहिँ मेरो यो कलेजमा नाम निक्लिन्न कि यो कलेजमा नाम निक्लिन्न भने डराउनुहुन्छ नडराउनुस् तपाईहरु क्लाइन्ट हो तपाईहरु कस्टमर हो हैन सो त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ राइट हुन्छ अधिकार हुन्छ तपाईले कुरा गर्ने हैन सो सोध्नुस् त्यो सोध्नु भएपछि बल्ल चाहिँ तपाईले चाहिँ अनि बल्ल तपाईले चाहिँ राइट इन्फर्मेसन पाउनु भयो त्यो राइट इन्फर्मेसनमा यदि झुट बोल्यो भने चाहिँ फ्रड हो राइट इन्फर्मेसनमा काम गरिरहेछ भने चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ओके त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो व्हाई आर यु नट टकिङ अबाउट बीएचएम भन्नुभएको छ द रिजन आई एम नट टकिङ अबाउट बीएचएम इज आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया अबाउट बीएचएम एन्ड हामी चाहिँ बीएचएम को कोर्स पनि चलाउँदैनौं सो रिजन आई एम नट टकिङ किनभने थाहा नभएको चिज चाहिँ मलाई आफूलाई चाहिँ भन्न चाहिँ मलाई आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि अब थाहा त अलिअलि छ तर त्यो अलिअलि थाहा हुनु भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि थाहा भन्दा चाहिँ धेरै थाहा भएको मान्छेले बोल्दाखेरि चाहिँ सायद राम्रो हुन्छ या ओभर टु यु अक्सन सर Okay, thank you so much, Sir. Algan, an interesting question भेटेको थियो. Unfortunately, the user is not in the meeting anymore. हैन listening. तर यो if I want to start my own business, what skills does this college provide? This college नै भन्नु सोध्नु छ स्पेसिफिकली चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट गर्नु भएको छ क्वेशन हैन अनि त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ प्लेसमेन्ट चाहिँ कहाँ जब पाइन्छ भने जस्तो कुरा गर्नु भएको छ हैन अब त्यो टु क्वेशन्स मैले चाहिँ सरलाई अलिकति टाइम चाहिँ म पनि लिए यो पाइल चाहिँ I think if you please because see I have introduced myself and so far I have introduced myself as a student of Presidential Business School as well as someone who is working in marketing and as a marketing consultant हैन but besides that my primary nature of work चाहिँ म पहिला चाहिँ writing गर्थे I was a freelance writer since 2014 हैन अनि त्यसबाट चाहिँ I slowly transcended from the freelance writing अनि मसँग अहिले आफ्नै एउटा कम्पनी पनि छ स्टार्टअप छ हैन जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ मिल्ने साथीहरुसँग मिलेर चाहिँ उहाँसँग चाहिँ एउटा बिजनेस सुरु गरेर चाहिँ मार्केटिङ क्याम्पेन्सहरु चलाएर अहिलेको लागि अब आईटी को कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म एउटा अहिले अनलाइन मार्केट प्लेस डला जस्तै एउटा अनलाइन मार्केट प्लेससँग चाहिँ उनीहरुको एसईओ को कन्टेन्ट टिमलाई चाहिँ हेड गरिरहेको छु मैले पनि हैन अहिले सो आफ्नै बिजनेस एउटा स्टार्ट गर्नु छ भने व्हाट स्किल्स भन्दाखेरि पनि चाहिँ यु नीड टु नो व्हाट टु डु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन अब प्र्याक्टिकलिटीको कुरा हामीले अघि गरिहाल्यो सरले पनि भन्नुभयो हैन एउटा ब्रान्डको चाहिँ ब्रान्ड अडिट गरेर लिएर आउनु
इज नट समथिङ द्याट यु फाइन्ड इन अ बुक होइन. बुकमा त त्यो तपाईँहरूले पढ्नुहुन्न त्यो कुनै पनि कुरा होइन. तर ब्रान्ड अडिट कसरी गर्ने भनेर त लेखेको हुन्छ नि त. सो त्यो पढेर चाहिँ यु निड टु बी एबल टु डु इट होइन. सो त्यो स्किल्सहरू चाहिँ इट डिपेन्ड्स बोथ अन द कलेज as well as the personal fire that the students have within them होइन. अनि as far as the placement is concerned है, अब प्लेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले छिरी सरलाई अझै पनि अलिकति कम टाइम दिएर चाहिँ के भन्छु भने अहिलेसम्म हामीले फेस गरेको टिचर्सहरूमा चाहिँ आई हेभ फेस्ड लाइक द सरले अघि नै भनिहाल्नुभयो डिसोमको जेनरल म्यानेजर सरले चाहिँ हामीलाई आएर मार्केटिङ पढाउनुहुन्थ्यो बिकज हि वाज फ्रम अ मार्केटिङ ब्याकग्राउन्ड होइन. अनि डिसोम जस्तो चाहिँ लाइक एकदमै करोडौँको कम्पनीमा चाहिँ उहाँले he was in fact the youngest general manager in the history of Dishom होइन. अनि सो त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ हामीलाई मार्केटिङ चाहिँ उहाँले एकदमै राम्ररी सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो. अनि म मेरो सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि चाहिँ सरले मलाई के भन्नुभयो नि इफ यु एभर वान्ट टु वर्क इन डिसोम त्यसमा मैले तिमीलाई पढाएको हो मलाई तिम्रो स्किल्स कति छ थाहा छ होइन. अहिलेको लागि टेम्पोररी जब गर्न आऊ म तिमीलाई यो तिम्रो बिबिए डिग्री नभएको बेलामा चाहिँ जुन जब दिन मिल्छ म त्यो जब दिन्छु. तिमीले बिबिए डिग्री लिइसकेपछि तिम्रो जब प्रस्पेक्ट कसरी बढ्छ म तिमीसँग राम्ररी कुरा गर्छु. सिन्स आई नो यर स्किल्स तिमी उहाँ आऊ भनेर पनि भन्नुभएको थियो होइन. सो टिचर्सहरूको थ्रुबाट पनि हाम्रो कलेजमा धेरैवटा रिक्रुटमेन्टहरू चाहिँ हुन्छ प्लेसमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ. बट बिसाइड्स द्याट हाम्रो आफ्नो एउटा प्लेसमेन्ट सेल पनि छ जहाँ चाहिँ कम्पनीजहरूले चाहिँ हामीलाई यस्तो यस्तो लाइक पोजिसनमा काम गर्ने चाहिँ एउटा एकदमै यङ अथवा फ्रेस अथवा एकदमै स्किल चाहिँ म्यान पावर हामीलाई चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन. अनि वी ट्राई टु फिगर आउट वाट इज द बेस्ट जब फर सर्टन स्टुडेन्ट्स. अब मलाई सरले मार्केटिङमा चाहिँ डिरेक्ट गर्नुभयो भने मेरो साथीहरूलाई कसैलाई ब्रान्डिङमा पठाउनु भएको छ, कसैलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसमा पठाउनु भएको छ, कसैलाई चाहिँ अडिटमै पठाउनु भएको छ, फाइनेन्स ब्याकग्राउन्ड भएकोहरूलाई चाहिँ अडिटमै पनि पठाउनु भएको छ होइन. सो दोज आर बेसिकली द काइन्ड्स अफ थिङ्स यसमा होइन. सो अब हजुरलाई यसमा के एड गर्नु छ भने लाइक वाट डु वी ह्याभ इज हाम्रो मैले अघि तपाईँलाई भने नि हाम्रो अमेरिकन एजुकेसनको पढाउने सिस्टम फरक हुन्छ कि हामी तपाईँलाई याद गर्ने घोक्ने रट्नेवाला क्वेसन चाहिँ हामी गर्दैनौँ दिँदैनौँ भने होइन. तपाईँहरूलाई चाहिँ असाइनमेन्टहरू प्रोजेक्टहरू रिसर्चहरूको आधारमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई इभ्यालुएसन गर्ने हो. सो त्यो पढाउनको लागि को मान्छे चाहिन्छ भन्दा प्र्याक्टिसनर चाहियो होइन. डक्टरलाई डक्टरले पढाउँछ नि राइट. सो डक्टरले चाहिँ थ्योरी मात्रै पढेर गयो भने के हुन्छ होइन, मान्छे मर्छ नि त होइन. सो त्यो हुनाले तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरू त भोलि पर्सिको चाहिँ म्यानेजर सिइओ आइटी इन्थुजियास्ट हो राइट होइन. सो आइटीको एक्सपर्टहरू हुने हो भोलि गएर. तपाईँहरूलाई पढाउने मान्छे पनि अहिलेको म्यानेजर सिइओ जिएमहरू सिनियर म्यानेजरहरू होइन र आइटीको चाहिँ एक्सपर्टहरू नै आएर पढाउने हो कि. त्यो किन भन्दाखेरि उहाँहरूले त प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ नि होइन. उहाँहरूले प्र्याक्टिस गरेको जस्तो तपाईँलाई चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म मार्केटिङ पढाइराख्ने मान्छेले बिहान 6 बजीदेखि साँझसम्म त्यो जुन हेल्मेट टिचर भन्छौँ नि हामी उसले तपाईँलाई मार्केटिङ क्याम्पेन बनाउन सिकाउन सक्दैन कि. किन उसले कहिले जिन्दगीमा बनाएकै छैन, उसको त पेसै पढाउने मात्रै होइन. अर्को चाहिँ तपाईँलाई मार्केटिङको क्याम्पेन डिजाइन गर्न कसले सिकाउँछ, सायद कोकाकोलाको ब्रान्ड म्यानेजरले सिकाउला, कोकाकोलाको मार्केटिङ म्यानेजरले सिकाउला, गोर्खा ब्रुअरीको चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजरले सिकाउला होइन. हामीसँग चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाउने टिचरहरू चाहिँ सबै आफ्नो एरियाको एक्सपर्टहरू नै हो. उहाँहरू हेल्मेट टिचर होइन, उहाँहरूले यहाँ बाहेक अरू ठाउँमा पढाउनु हुँदैन होइन. उहाँहरू को हो भन्दाखेरि जस्तो मैले अघि उसले भाइले पनि भन्यो डिसोमको जिएम चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट पनि हो. उहाँ एमबिए हाम्रोमा पढ्नु भयो पहिला धेरै अगाडि. तर उहाँ चाहिँ डिसोमको मार्केटिङको जिएम नै हो होइन. तपाईँलाई एफआइएम भन्ने सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ बिबिए फाइनेन्स लिनेहरूले त्यो कसले पढाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो मन्दिप लुइटेल भन्ने हुनुहुन्छ सानिमा क्यापिटलको चाहिँ डेप्युटी सिइओ उहाँले पढाउनुहुन्छ. तपाईँलाई बिजनेस ल कसले पढाउँछ नोबेल ब्याङ्कको लिगल एडभाइजर हुनुहुन्छ होइन माधव रेग्मी सर उहाँले पढाउनुहुन्छ. तपाईँलाई एचआर कसले पढाउँछ प्रिमियर इन्सुरेन्सको एचआर हुनुहुन्छ भरत सुनाम उहाँले पढाउनुहुन्छ. सो हामीसँग 40 जना टिचर चाहिँ आफ्नो आफ्नो एरियाको चाहिँ एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ उहाँले पढाउनुहुन्छ. जसको अर्को बेनिफिट के छ भन्दा प्लेसमेन्ट हुन्छ. किनभने यदि हामीसँग कर्पोरेट लिङ्कअप चाहिँ 40 जना टिचर चाहिँ कर्पोरेटको हामीसँग छ भने त विद्यार्थी पनि त्यहीबाट हो नि त. म पढाउन त आउँछु तर त्यहाँको विद्यार्थी हायर गर्दिनँ त भन्न मिलेन नि त राइट हो. सो त्यो हुनाले हामीले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कर्पोरेट लिङ्क चाहिँ जुन टिचरको लिङ्कअप छ होइन जुन हाम्रो फ्याकल्टीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूकै लिङ्कअपको थ्रुबाट प्लेसमेन्ट गर्छौँ. प्लेसमेन्ट सेल म आफै हेर्छु. म एक्चुअलमा यहाँ कलेजको चाहिँ बिजनेस डेभलपमेन्ट र कर्पोरेट रिलेसन डिपार्टमेन्ट हेड हो होइन. सो त्यो दुइटै चिज चाहिँ मैले आफैले हेर्ने भावनाले मेरो कर्पोरेटमा पनि राम्रो लिङ्कअप भावनाले अनि टिचर पनि हामीले त्यसै अनुसारै पढाउने भावना तपाईँहरूलाई प्लेसमेन्टको समस्या छैन. जो आइटीको हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अगेन फ्युज मसिन्स भन्ने कम्पनी भयो, क्लाउड फ्याक्ट्री भयो होइन, लिफफ्रग भयो, यङ इनोभेसन भयो, किम्बु टेक्नोलोजी भयो, स्मार्ट सोल्युसन्स भन्ने भयो होइन, इसेवै भयो होइन. उनीहरू सबैसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्पोरेट प्लेसमेन्टको टाइअप छ होइन जहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेसमेन्टको लागि इन्टर्नसिपको लागि फर्स्ट इयरदेखि नै हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई प्लेस गर्छौँ. वी अल्सो ह्याभ कर्पोरेट टाइअप्स इन बिबिए सेक्टर एज वेल. जस्तो तपाईँहरूले आइएमएस ग्रुप भन्ने सुन्नु भएको छ होला, मोरङ अटो वर्क्स भन्ने सुन्नु भएको छ होला. देयर आर सर्टेन ब्याङ्क्स
जोसँग चाहिँ हाम्रो त्यस्तो चाहिँ खालको कर्पोरेट प्लेसमेन्टको टाइअपहरू छ होइन। सो यो सबैमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि जस्ट भिजिट एक्चुअली हाम्रो कलेज आउनुहोस्, त्यो भयो भने मलाई या अरू कसैलाई तपाईँले भेट्नुहुन्छ, तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ पनि क्लियर चाहिँ हुन्छ है। अब अघि एकजनाले मलाई एउटा क्वेसन सोधे जस्तो लागेको थियो होइन। ए बिआइटी र यदि त्यो केमिस्ट्री र उसको फिजिक्सको नपढेको नै खासै केमिस्ट्री र फिजिक्स नपढेर तपाईँलाई बिआइटी र बिएसआइटीमा केही फरक पर्दैन होइन। किनभने त्यो तपाईँलाई त्यो नेपालमा चाहिँ अलिकति कोर्स बनाउँदा अलिकति त्यही पाराले बनाएको छ र त्यो अलिकति त्यो पहिल्यैदेखि कन्सेप्ट हो, तर अब त खासै फरक चाहिँ पर्दैन होइन। तर जस्तो 3 वर्षे कोर्स र 4 वर्षे कोर्सले चाहिँ अब के फरक पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु पर्ला तपाईँहरूले चाहिँ। किन भन्दाखेरि तपाईँको क्रेडिट आवरको कुराहरू आउँछ। मैले अघि नै तपाईँलाई क्रेडिट कन्भर्जन कसरी गर्ने भनेर सिकाइसकेँ होइन। सो क्रेडिट आवरको कुराहरू आउँछ, तपाईँको चाहिँ भोलि पर्सिको फ्युचर सेलेबिलिटीको कुराहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति ख्याल गर्नु पर्ला है। अरू पनि सर्टेन क्वेसन्सहरू म पनि हेर्दैछु, तिमीले पनि हेर्दै गर। Okay, thank you sir. While sir आएको personal messages सरले sort गर्दै हुनुहुन्छ, मसँग अर्को एउटा नि क्वेसन आइपुगेको छ from the same person, Mr. Nilo. I'm sorry if I'm pronouncing your name wrong होइन, तर निलो मानन्दरबाट चाहिँ आएको छ यो क्वेसन। अनि उहाँले चाहिँ के पनि भन्नुभएको छ भने के अरे मैले पनि त्यो कलेजमा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ, अलुमनाई तपाईँको कहाँ छ, अलुमनाईहरूले के काम गर्दा हुनु भएको छ भनेर म पनि सोध्छु भन्नुभएको छ उहाँले। बट दे माइट नट हेभ सक्सिडेड फ्रम द कलेज इन्भाइरोमेन्ट इट्सेल्फ भनेर पनि भन्नुभएको छ होइन। इभन आई एम स्टडिङ इन भेरियस अदर इन्स्टिट्युट टु कभर अप फर द स्टफ द्याट आई माइट नट लर्न फ्रम कलेज भनेर भन्नुभएको छ। अब इफ तपाईँहरूले चाहिँ 12मा चाहिँ कम्प्युटर साइन्स लिनुभएको छ भने मेबी यु वुड जोइन जावा क्लास होइन, अर लारावेल क्लास भनौँ न, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ क्लासहरू तपाईँले जोइन गर्नुहुन्छ होला, that you did not learn in your +2s, so that you are ready for the bachelor's होइन। अब यस्तो हो क्या, from my very own perspective as well, and from the many friends that I have acting as startup owners as well as working members of the corporate sector in Nepal होइन, उहाँहरूले चाहिँ के पनि भन्नुहुन्छ नि, आफू सक्सिड गर्ने नगर्ने चाहिँ कलेजको इन्भाइरोमेन्ट प्लस आफ्नो एउटा लाइक टेनेसिटी हुन्छ नि, त्यसमा पनि भर पर्छ क्या। इफ म चाहिँ अब नट टु बोस्ट or एनिथिङ, बट म चाहिँ बच्चैदेखि मलाई चाहिँ के थाहा थियो भने म चाहिँ 9 to 5 कसैको पनि अन्डरमा काम गर्न सक्दिनँ। मैले गरेँ भने कि त आफ्नै गर्छु, तर मैले अरू कसैको लागि काम गरेँ भने म आफ्नै पारामा गर्न पाउने ठाउँमा चाहिँ म गर्छु भनेर मलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ क्लियरली थाहा थियो क्या। त्यही भएर मैले चाहिँ आफ्नो एउटा बिजनेस गर्नको लागि मलाई के स्किल चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले आफै खोजेर त्यो टिचर्सहरूले पढाउँदाखेरि आएन भने सोधेर अथवा आउटसाइड सोर्सेसबाट लिएर नै गर्न थालेको हो मैले पनि होइन। सो कुनै पनि एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ 3 घन्टा 5 घन्टा 8 घन्टा चाहिँ एउटा क्लासमा बसाएर चाहिँ विनोद चौधरी अथवा इलोन मस्क बनाएर चाहिँ कुनै पनि कलेजले निकाल्न सक्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई पनि होइन। बट इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ मच यु वान्ट टु लर्न एन्ड वाट इज बिङ सर्भ टु यु भन्ने कुरा हो क्या। त्यही भएर हामीले यहाँको टिचर्सहरूलाई पनि टिचर्स भनेर भन्नुभन्दा वी कल देम फेसिलिटेटर्स होइन, उहाँहरूले चाहिँ हेल्प गरिदिनु हो। पढ्न त कसैलाई पनि रमाइलो लाग्दैन होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन, पढ्न मलाई पनि रमाइलो लाग्दैन, तर सिक्न मजा आउँछ। त्यो सिक्ने एउटा जुन प्रोसेस हुन्छ, जसले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा राम्रो एउटा कनेक्सन बिल्ड गरेर उहाँले के हामीलाई चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्युचर्सको लागि, त्यो पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब त्यसमा अर्को 2टा पनि क्वेसन, 3टा क्वेसन आएको थियो खासै भन्यो भने होइन, यसलाई मैले चाहिँ एउटैमा भन्न खोजेँ। सो त्यही भएर अब त्यो चाहिँ एउटा डिफरेन्स हो जस्तो लाग्छ बिट्विन नलेज एन्ड ह्याभिङ एजुकेसन। एजुकेसन मात्रै भएर पनि पुग्दैन, नलेज मात्रै भएर पनि नपुग्न सक्छ, बिकज कम्पनीजहरूले हायर गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीले के चाहिँ गरेछ, सो वी निड टु नो द बेसिक्स अफ वाट यु ह्याभ लर्न भन्ने त हुन्छ नि त होइन। सो यसमा आई थिङ्क अलिकति क्वेसन, तिम्रो क्वेसनलाई हल्का म कोरेलेरी क्वेसन जसरी बनाएर आई ट्राई टु आन्सर दिस होइन। सो त्यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँहरू धेरैजनाले चाहिँ स्किल बाहेक, जस्तो एजुकेसन बाहेक तपाईँहरूले पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि के गर्नुहुन्छ, अरू प्रोग्रामहरू के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ होइन। जस्तो हाम्रो के हुन्छ आइटीको केसमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रत्येक सब्जेक्टमा प्रोजेक्ट वर्क गर्नै पर्छ है। प्रोजेक्ट वर्क गरिसकेपछि चाहिँ अनि एउटा मेगा प्रोजेक्ट तपाईँहरूले पढेर भ्याइसकेपछि चाहिँ एउटा क्यापस्टोन प्रोजेक्ट भन्ने हुन्छ। क्यापस्टोन प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूले पढेको सबै कुराहरू चाहिँ युटिलाइज गरेर एउटा ठुलो चाहिँ एक्जिक्युटेबल बिजनेस आइडिया होला टेक रिलेटेड है, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बनाउनुहुन्छ। त्यो बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ पढाएर सकाइसकेपछि एउटा डेमो डे भन्ने गर्छौँ। त्यो डेमो डेमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै हाम्रो ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू आउँछ, अमेरिकन प्रोफेसरहरू आउँछ र उनीहरूले तपाईँले गरेको काम चाहिँ जुन तपाईँहरूले एक्चुअलमा गरेर देखाउनुपर्छ कि होइन, भन्ने होइन कि देखाउनु पऱ्यो होइन। त्यसरी चाहिँ डेमो डे गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा प्रोग्राम राखेका छौँ।
रह्यो BBA को कुरामा, BBA को केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले एभ्री सब्जेक्टमा एउटा वर्कसप दिन्छौँ, एभ्री सब्जेक्टमा होइन। हुन त होल कोर्स नै हाम्रो होल कम्प्लिटली प्र्याक्टिकल अप्रोचमा छ, तर एभ्री 2टा कोर्समा या चाहिँ एभ्री एउटा कोर्समा चाहिँ तपाईँलाई केमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्टेन हार्ड स्किल भन्छ नि, त्यो हार्ड स्किलको पार्टको चाहिँ हामी ट्रेनिङहरू दिन्छौँ होइन, वर्कसपहरू प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो पनि तपाईँको कलेजको फीमै इन्क्लुड हुन्छ। त्यसको लागि फेरि एक्स्ट्रा फी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो हामी त्यसको चाहिँ लिँदैनौँ है, एक्स्ट्रा फी चाहिँ हामी लिँदैनौँ। सर्टेन कलेजहरूले हामी नन क्रेडिट कोर्स यो गर्छौँ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा गर्छ भन्छौँ। हामीले पढाउने यहाँ तपाईँ बिजनेस स्कुलमा या चाहिँ IT स्कुलमा, हाम्रो स्कुल अफ IT र स्कुल अफ बिजनेसमा तपाईँ इनरोल भइसकेपछि तपाईँको फी जे हो त्यही हो। त्यहाँ चाहिँ हामी त्यसपछि तपाईँको एक्स्ट्रा फी लिने, यो गर्ने त्यो गर्ने कोर्सको लागि भनेर, किनभने तपाईँलाई हामी बिजनेसमा एक्सपोर्ट गराउँछौँ भनेर बोला हो नि त, राइट। त्यसको लागि त हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा त सबै गरिसक्ने हो नि त, त्यो त त्यही फीमा इन्क्लुड भयो नि त। सेम थिङ विथ टेक्नोलोजीको कुरा पनि होइन, आइटीमा तपाईँलाई एक्सपोर्ट गराउँछ भनेर हामी एडमिसन गर्न लिने होइन र, भनेपछि तपाईँलाई चाहिने चिज त हामीले सबैले प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो नि, राइट हो। त्यो प्रोभाइड गर्ने कस्ट चाहिँ तपाईँको कलेजमै हुन्छ। हामीले प्रत्येक जस्तो आइटीको केसमा प्रत्येक केसमा प्रोजेक्ट वर्क नै हुन्छ, सबै सब्जेक्टमै हुन्छ, तपाईँले त्यो गर्नै पर्छ होइन। त्यो तपाईँको मार्क्स नै त्यहीँबाट आउने हो होइन, तपाईँको प्रोजेक्ट वर्कबाटै आउँछ र त्यो एक्जिक्युटेबल प्रोजेक्ट आइडिया हुनु पऱ्यो। BBA को केसमा चाहिँ हाम्रो पढाइ नै पहिला सुरुमा चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ प्र्याक्टिकल छ, र त्यो बाहेक हामीले सर्टेन सफ्ट स्किल र हार्ड स्किलको, सफ्ट स्किल भनेको तपाईँको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू होला, लिडरसिपको कुराहरू होला, इम्पेथीको कुराहरू होला होइन, यो सबै कुराहरू तपाईँलाई गराउँछौँ, प्रोफेसनल कोर्सेसहरू। अनि तपाईँको चाहिँ हार्ड स्किलमा जस्तो एक्सेल, ट्याली होला, SPSSहरू होला, रिसर्चको चाहिँ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू छ, त्यो कुराहरू होला होइन। तपाईँलाई चाहिँ हामीले त्यो दुइटै चिज चाहिँ साइमल्टेनियसली प्यारलली, एक्चुअली तपाईँहरू कलेज यदि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भने, एक्चुअली कलेज हाम्रो बानेश्वर थापा गाउँमा छ, प्रेसिडेन्सियल बिजनेस स्कुल हो होइन। एक्चुअली भिजिट गर्नुहोस्, आउनुहोस्, बस्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई हामीले गरेको प्रोग्राम फोटोहरू देखाउँछु, या तपाईँले आफैले पनि फेसबुक र इन्स्टाग्राममा चाहिँ हाम्रो पेज हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि हामीले के गर्दो रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ क्लियरली देख्नुहुन्छ। हामी वर्षै 2टा कन्फरेन्स गर्छौँ, कन्क्लेभ भनेर होइन। त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले नै म्यानेज गर्ने हो, त्यहीँबाटै सिक्ने हो। हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले तपाईँलाई फेसिलिटेट गर्ने काम हो, अघि उसले नै भन्यो, हामी तपाईँलाई फेसिलिटेट गर्छौँ, तपाईँ चाहिँ अनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछौँ, अब त्यसमा सिकौँ, तपाईँले पनि सिक्ने हो, हामीले पनि सिक्ने हो त्यसमा होइन। हामीले तपाईँलाई सर्टेन कुराहरू फेसिलिटेट गरिसकेपछि होइन। सो त्यस्तो छ। त्यो हुनाले तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ समस्या चाहिँ भएन होइन। कलेजले एकाडेमिक बाहेक प्रोफेसनल कोर्सेस दिन्छ कि नै भन्यो, मैले सायद त्यो कुरा मैले आन्सर गरिसकेँ होइन। दिन्छौँ नै, नदिएर चाहिँ हुँदैन। हाम्रो एकाडेमिक कोर्स चाहिँ तपाईँको एकदमै प्र्याक्टिकल छ होइन, कोर्स वर्कसपहरूको पनि कुरा भयो होइन, त्यो त हामी दिन्छौँ नै होइन। आई वान्ट टु लर्न .NET टेक्नोलोजी भन्नुभएको छ, डु योर कलेज ह्याभ दिस प्रोग्राम। तपाईँको .NETमा तपाईँको प्रोग्रामिङ गर्न अभियसली यस सिकाउँछौँ नै हामी होइन, तर त्यसको लागि IT कोर्स नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। एकैछिन म पनि अरू पनि मैले जस्तो मलाई डाइरेक्ट आएको चाहिँ, सर आई स्टडी साइन्स इन +2, वाट बेनिफिट्स विल आई गेट फ्रम द्याट वाइल स्टडिङ BSc CSIT अर BIT। तपाईँले साइन्स +2मा के पढ्नुभयो भन्ने कुराले चाहिँ फरक पार्दैन, किन भन्दाखेरि तपाईँ इफ यु आर ट्राइङ टु स्टडी IT को कोर्स पढिराख्नु भएको छ भने तपाईँले +2मा इफ तपाईँले कम्प्युटर साइन्स नै लिएर पढ्नु भएको हो भने पनि तपाईँले चाहिँ त्यो समुद्रमा चाहिँ 1 चम्चा पानी खानुभयो, तपाईँलाई समुद्र चाहिँ आएर फेरि यहीँ पढ्नै पर्छ होइन। सो तपाईँले त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि मजाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले खासै फरक पार्दैन IT पढ्नु भएको छ या म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ, तर अब पढ्ने बेलामा चाहिँ अब चाहिँ म राम्रोसँग पढ्छु भनेर लाग्नुभयो भने त्यसले चाहिँ अभियसली तपाईँलाई इम्प्याक्ट पार्छ। तर +2मा साइन्स पढ्नुभयो या म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो त्यसले खासै त्यति धेरै फरक चाहिँ पार्दैन है। सर सृष्टि श्रेष्ठले क्रेडिट आवरको डिटेल भन्नु न भन्नुभएको छ होइन। सृष्टिजीलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ आई एक्चुअली इन्करेज यु टु कम भिजिट प्रेसिडेन्सियल बिजनेस स्कुल वान्स है, अर यु क्यान गुगल इट एज वेल, किनभने तपाईँको क्रेडिट आवरको सिस्टम चाहिँ मैले अघि नै भने ब्रिटिस क्रेडिट, युरोपियन क्रेडिट र अमेरिकन क्रेडिट हुन्छ। त्यसको डिफ्रेन्स के हो भनेर एकचोटि तपाईँले मजाले चाहिँ उसमा गुगलमा गर्नुभयो भने आम प्रिटी स्योर तपाईँले चाहिँ मजाले आफूले पनि बुझ्ने तरिकाले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है। त्यसको फरक छ, यो 3टै क्रेडिट सिस्टम चाहिँ काउन्टिङ सिस्टम नै फरक छ। त्यही पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुरा पनि हामीले गरिहाल्यौँ, सफ्ट स्किलको कुराहरू होइन, हार्ड स्किलको कुराहरू सबै हामीले त्यसमा मैले अघि नै भने त्यो सबै नै चिज हुन्छ। तपाईँले एकचोटि हाम्रो फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राम पेज हेर्नुभयो भने के गर्दो रहेछौँ त्यसमा पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहुन्छ। सेम थिङ विथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज, विथ स्पोर्ट्सको कुराहरू, विथ आर्ट्स एन्ड कल्चरको कुराहरू, विथ फन एक्टिभिटिज एज वेल, नट जस्ट पढाइको कुराहरू होइन।
So can you also elaborate about internship, its necessity, and how to be engaged in such activities? I think this is a very genuine question. So normally what happens, so internship भन्ने चाहिँ pretty serious thing. Okay, कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा गएर त्यहाँ कसरी काम भइरहेछ, के कुरा हुँदो रहेछ, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिक्न पाउने चाहिँ अपर्च्युनिटी हो. तर नेपालमा म आफूले पनि हैन, म ब्याङ्कमा गएर इन्टर्नशिप गरे हो कुनै बेलामा हैन. So लिटरली मैले फाइलिङ र फोटोकपी मात्रै सिकेँ. हुन त मैले दुईटा चिज सिकेँ. दुईटा चिज सिकेँ नि त. मैले फाइलिङ कसरी गर्नुपर्छ, फोटोकपी कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकेँ. तर मेरो कोर्सको कुरा एउटा थियो र मैले के सिक्न जाँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ अर्को भयो के. हैन, मैले के सिकेर आएँ भन्ने कुरा अर्को भयो. सो सायद तपाईहरुले इन्टर्नशिप छान्ने बेलामा चाहिँ इभन अर्गनाइजेसनसँग पनि कुरा गर्नुस् हैन. जस्तो मैले यो पढेर आयो र यो आधारमा चाहिँ मैले चाहिँ यो कुराहरू सिक्न पाउँछु या पाउँदिन, या चाहिँ मैले अन्यत्र अरू कतै चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ मलाई बेटर हुन्छ कि. जस्तो तपाईले सेल्स एन्ड मार्केटिङमा तपाईँ चाहिँ यदि बीबीए गर्नु भएको छ भने, बीबीए गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु त ट्रेडिङ हाउसमा जाने हो नि त हैन. तपाईहरु ब्याङ्क गएर तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ गएर फाइल भरेर फर्म भरेर, किनभने ब्याङ्कले तपाईलाई मार्केटिङमा त पठाउँदैन हैन. पठायो भने गुड, फेरि पठायो भने फेरि तपाईले सिक्यो हैन. पठाएन भनेपछि नट गुड हैन. अब तपाईँ चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ फाइनान्स लिएर पढिराख्नु भएको छ भने सायद तपाईलाई ब्याङ्क भन्दा राम्रो चाहिँ सुटेबल अपर्च्युनिटीहरू इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू होला, म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरू होला हैन. शेयरको यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ भने शेयरको जुन ब्रोकर कम्पनीहरू होला, त्यो चाहिँ तपाईलाई किनभने इन्ट्रेस्टिङ भयो के. किन भन्दाखेरि तपाईँ इन्टर्न जाने बेलामा सिकेर आउनुहुन्छ कि आफूले जे गर्न खोजे हो त्यो. होटल म्यानेजमेन्टको लागि ब्याङ्कमा इन्टर्न गर्न पठायो भने के हुन्छ होला हैन, बिग्रिन्छ नि त कहानी हैन. होटल म्यानेजमेन्टले होटलमै गएर सिक्नु पर्यो नि त. हो, तपाईले आफ्नो आफ्नो कोर्स अनुसार चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ छान्न सक्नु पर्यो कि हैन. जब छान्नुहुन्छ, जब त्यहाँ चाहिँ मैले पाउँछु भन्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओके, इफ दे आर सक्सेसफुल वाइ आर दे टिचिङ भन्नुभएको छ. I don't know man, माइकल मिसेल के अरे बराक ओबामाले पनि गएर चाहिँ हार्वर्डमा क्लास लिन्छ समटाइम्स. So he is the president of हैन, अहिले पनि प्रेसिडेन्ट त भन्छ, एक्स प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स. म्याथ्यू मकनाई, इफ यु नो हिम हैन, जो चाहिँ इज एन अस्कर विनिङ एक्टर. उसले चाहिँ युनिभर्सिटी अफ टेक्सास आर्लिङटनमा चाहिँ उसले पढाउँछ हैन. सो इभन मार्टिन स्कर्सेसी जो चाहिँ तपाईहरु इफ यु नो द मुभीको चाहिँ एकदमै खतरा मान्छे हो मुभीको डिरेक्टरमा हैन. जुन तपाईहरुले चाहिँ वुल्फ अफ वाल स्ट्रिट होला हैन, तपाईको चाहिँ के अरे पहिला तपाईहरुले क्यासिनो भन्ने फिल्म हेर्नु भएको छ भने, गुड फेलास भन्ने हेर्नु भएको छ भने, he teaches master class भन्ने चाहिँ तपाईको कोर्स. सो I don't know man, it's about passion. For me it was about passion है. So you will find a lot of, so even सोनी उहाँले जो चाहिँ पहिला नेपाल प्लानिङ कमिसनको चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि अहिले पब्लिक पोलिसी पढाइराख्नु भएको छ. So I don't know, I don't actually get your question हैन. जस्तो if you go हार्वर्डको टिचरहरू तपाईले हेर्नुभयो भने you will find wonderful people. इभन नेपालमै पनि you will find a lot of those people जसले चाहिँ पढाइरहेको हुन्छ. सो इट्स अबाउट प्यासन है. सबैको आफ्नो आफ्नो चिज हुन्छ. जस्तो तपाईहरु चाहिँ म फुटबलको चाहिँ एकदम एनालिसिसहरू हेर्छु, म फुटबल खेल्न जान्छु कि मलाई इन्ट्रेस्ट हो नि हैन. सो इट्स अबाउट प्यासन एन्ड इन्ट्रेस्ट. सो द्याट्स वाइ दे आर टिचिङ, द्याट्स वाइ आई एम टिचिङ हैन. एन्ड द्याट्स वाइ प्रोबब्ली सम अफ यु विल टिच एज वेल पछि गएर हैन. तपाईहरुको केसमा पनि जस्तो राम्रै गरिराख्दाखेरि पनि तपाईहरुले चाहिँ नपठाउने भन्ने हुँदैन है. सो अभियसली, सो आई थिंक त्यो पार्टमा जस्तो तपाईको चाहिँ एनएलआईसी को ब्रान्ड म्यानेजर, ही टिचेस ब्रान्ड. He is very successful. He is one of the kind in when it comes to branding in Nepal. I know. Or he teaches because he wants to teach. I don't know, man. I don't get that question. Eh? BBA मा optional subject चाहिँ अक्षम सरले मलाई भर्खरै क्वेशन रिले गरिदियो हैन. सो BBA को अप्सनल मा चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटिङ पढाउँछौँ स्पेशलाइजेसनमा, फाइनान्स पढाउँछौँ स्पेशलाइजेसनमा, त्यसपछि चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप पढाउँछौँ स्पेशलाइजेसनमा. हामीले तीनटा चीज चाहिँ हामी स्पेशलाइजेसनमा पढाउँछौँ. तपाईहरुको मेजोरिटी कलेजहरुले चाहिँ मार्केटिङ र फाइनान्स पढाउनुहुन्छ हैन. सर which would you choose, BIT or BSCIT or BSCCSIT भन्नु भएको छ. I would पहिला हेर्छु, म सबै कोर्सहरु हेर्छु. कोर्स हेरिसकेर चाहिँ मलाई चाहिँ के चाहिँ बेस्ट हुन्छ सायद मैले त्यही नै चुज गर्थे होला हैन. सो मैले अब अहिलेसम्म मैले हेरेको अनुसार, जस्तो मैले हेरेको कोर्सहरुमा आई वुड हैव गन फर अमेरिकन एजुकेसन, किनभने मैले आफू आमा गएकै कुरा नै हो हैन. जुन मैले मैले तपाईलाई बढी नयाँ कुरा केही पनि भनेको छैन. मैले अमेरिकन एजुकेसन नै चुज गरे हो, म अमेरिकनै पढाए हो हैन. सो या हैन, मैले मेरो पहिलेदेखि नै पढाइ भने दुई ठाउँमा हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छे हो. कि चाहिँ यदि बिजनेस र आईटी सिक्नु छ भने कि अमेरिकै जानुपर्छ, कि चाहिँ इन्डिया जानुपर्छ, इन्डियाको खतरा आईआईएम आईआईटी पढ्नुपर्छ, या सिम्बायोसिस पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ओरिएन्टेसन हो. सो या आई वुड हैव गन फर दैट होला है.
अरू केही क्वेसन्सहरू छ तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने मैले छुटाएको तपाईँहरूले कुनै मैले छुटाएको छु भने तपाईँले चाहिँ एकचोटि त्यसमा पठाइदिनु भने फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुभएको छ बिएससी आइटीको फी स्ट्रक्चर हाम्रो अराउन्ड 11 लाख छ बीबीएको चाहिँ हाम्रो अराउन्ड 9,50,000 छ है या स्कलरसिप्स आर अभाइलेबल सो बट यु गाइज हेभ टु एक्चुली भिजिट फर द्याट होइन हामी चाहिँ तपाईँहरूको मेरिट बेसिसमा 12को एक्जामलाई चाहिँ हामी अहिले हेर्दैनौँ 11को एक्जामलाई हेर्छौँ सो 11को एक्जाममा र हाम्रो आफ्नै इन्ट्रान्स हुन्छ होइन हामी सिम्याटलाई चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ सिम्याट चाहिँदैन तपाईँहरूले आफै यहाँ आएर कलेजको इन्ट्रान्स दिनुपर्छ वेस्टक्लिफको इन्ट्रान्स दिनुपर्छ त्यो इन्ट्रान्समा चाहिँ तपाईँहरूको मार्क्स के हुन्छ एसए कसरी लेख्नुहुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्कलरसिपहरू डिटर्माइन गर्छौँ बीबीए र बीबीए फाइनान्सको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क तपाईँहरूलाई यदि फाइनान्सतिर एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट छ भने बीबीए फाइनान्स इज द वे टु गो होइन तर म अलिकति जेनरल गर्छु भन्ने भयो भने बीबीए इज गुड किनभने इफ यु आर नट सो स्योर म बीबीए भोलि पर्सि गएर म फाइनेन्सियल कम्पनीमै गर्छु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमै काम गर्छु म्युचुअल फन्डमै काम गर्छु भने तपाईँहरू इफ यु आर नट सो स्योर अबाउट दिस सायद बीबीए इज इन्ट्री त्यसपछि भोलि गएर स्पेसलाइजेसन चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि फाइनान्स होइन आई थिङ्क प्राइभेट कलेज पक्का महँगो होला स्कलरसिप स्किम के छ आई थिङ्क मैले यसलाई आन्सर गरेँ होइन अमेरिकन कलेजमा अमेरिकाबाट फी तिरेर यता पढ्न पाउँछ कि नै इफ योर प्यारेन्ट्स आर इन युएस या युनिभर्सिटी फीको कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ इट्स नट अ बिग डिल होइन बिआइएमको धेरैले सोध्नु भएको थियो मैले त्यो पार्ट छुटाएँ बिआइएम चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यानेजमेन्ट र आइटीको फ्युज कोर्सेस छ होइन सो त्यो कोर्सेस भावनाले एउटा समस्या अब तपाईँहरू इफ डु यु वान्ट टु बी एक्सपर्ट अन समथिङ अर डु यु वान्ट टु लर्न अलिअलि भए पनि दुइटै त्यो तपाईँहरूले आफूलाई सोध्नुहोस् है त्यो सोधिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँले आफूले के आन्सर गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ कोर्स चुज गर्नुहोस् होइन म अलिअलि दुइटैको सिक्छु भन्नुभयो भने बिआइएम जानुहोस् होइन म बिआइटी कि चाहिँ म बिबिएममै खतरा हुन्छु कि चाहिँ बिआइटीमै खतरा हुन्छु है या चाहिँ आइटीमै खतरा हुन्छु भन्ने भयो भने चाहिँ एउटा चुज गर्नुहोस् या तपाईँहरूमा दुइटै चिज चाहिँ मलाई गर्नु छ भन्ने छ भने अहिले आइटी गर्नुहोस् एमबिए गर्नुहोस् तपाईँलाई दुइटै चिज भयो होइन यो कलेज कुन युनिभर्सिटीसँग लिङ्क छ भनेर सोध्नु भएको छ सृष्टि श्रेष्ठले हाम्रो वेस्टक्लिफ युनिभर्सिटी भन्ने क्यालिफोर्नियामा युएसएमा भएको युनिभर्सिटीसँग चाहिँ हामी अफिलिएटेड छौँ हाम्रो युनिभर्सिटी चाहिँ रिजनल एक्रिडेसन भएको युनिभर्सिटी हो रिजनल एक्रिडेसन भनेको अमेरिकन गभर्मेन्टले दिने हाइएस्ट फर्म अफ एक्रिडेसन हो जुन तपाईँहरूले चाहिँ हार्वर्ड बिजनेस स्कुलहरू या चाहिँ स्ट्यान्डफोर्डहरू युसिएलहरू जुन रिजनल एक्रिडेसन हो हाम्रो पनि त्यही एक्रिडेसन हो त्यो बाहेक हाम्रो बिजनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ एसीबीएसपी एक्रिडेसन भएको छ त्यो भनेको त्यहाँको लर्निङ चाहिँ जस्तो इन्डियाको आइआइएम आइआइटीहरू चाहिँ एसीबीएसपी एक्रिडेसनहरू हो कि इन्डियन स्कुल अफ बिजनेसहरू सिम्बायसिसहरू होइन सो त्यो चिजहरू चाहिँ हामीसँग पनि एक्रिडेसन छ होइन जसले गर्दा तपाईँलाई भोलि पर्सि चाहिँ म क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर जान्छु भने पनि पाएँ यहाँबाट पढेर म मास्टर्स पढ्न पायो भने स्कलरसिपमा तपाईँको हाई चान्सेस हुन्छ जस्तो हाम्रो युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटा भन्ने चाहिँ अमेरिकाको टप 10 युनिभर्सिटी हो त्यससँग हाम्रो टाइअप छ 2 वर्ष यहाँ पढेर 2 वर्ष त्यो युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटा पनि जान पाइन्छ होइन त्यो एउटा छ त्यो किनभने युनिभर्सिटीको लेभल चाहिँ रिजनल एक्रिडेसन भएको हुनाले तपाईँहरूलाई चाहिँ क्रेडिट ट्रान्सफरहरू भोलि पर्सि गएर उतै गएर जब गर्ने कुराहरू एकदम सजिलो भयो नेपालको केसमा प्लेसमेन्ट हामी आफै गर्छौँ प्राइभेट सेक्टरमा सरकारी सेक्टरमा जानु पर्यो भने टियुले चाहिँ हामीलाई बिबिएको इक्विभ्यालेन्सी दिएको छ बिएससीआइटीको इक्विभ्यालेन्सी दिएको छ एमबिएको इक्विभ्यालेन्सी दिएको छ र एमएससीआइटीको इक्विभ्यालेन्सी दिएको छ है सो यो तपाईँ त्यो भयो भने तपाईँलाई भोलि सरकारी जागिर खान्छु भन्यो भने त्यो टियुको इक्विभ्यालेन्सीले काम गर्छ होइन पढ्ने पढाउने सिस्टम हाम्रो प्रेसिडेन्टमा जस्तो क्यान यु टेल मी मोर अबाउट पिबिएस भनेर सन्देशजीले पठाउनु भएको रहेछ पढ्ने पढाउने सिस्टम अघिले थाहा पाइहाल्नुभयो तपाईँहरूले होइन अलिकति ढिलो सुरु भएको भए हाम्रो यहाँ चाहिँ याद गराउने घोकाउने रटाउने सिस्टम होइन तपाईँलाई सिकाउने सिस्टम हो तपाईँको मार्क्स पनि त्यसरी नै आउने हो र त्यो मार्क्स चाहिँ तपाईँको स्किलसँग जोडिएर आउने भयो न कि तपाईँको मेमोरीसँग जोडेर आउने भयो होइन सो त्यो हुनाले तपाईँ यदि स्किल ओरिएन्टेड पर्सन म लर्निङ गर्छु आई डोन्ट वान्ट टु बी टट आई वान्ट टु होइन आई वान्ट टु बी होइन कसैले चाहिँ मलाई लर्न गराइदियोस् भन्ने भयो छ म सिक्छु भन्ने यदि तपाईँको ओरिएन्टेसन छ भने दिस इज द बेस्ट प्लेस टु बी होइन यदि तपाईँहरूलाई प्रेसिडेन्सियल बिजनेसको बारेमा अरू धेरै बुझ्नु छ भने हाम्रो यही भर्चुअल एडुफेयरमा प्रेसिडेन्सियलको स्टल पनि छ यु गाइज क्यान गो भिजिट देयर त्यहाँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभसँग तपाईँहरू कुरा गर्न पनि पाउनुहुन्छ सायद त्यो पनि गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो पनि सजिलो होला इफ तपाईँ काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने यदि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ भने प्लिज डु कम भिजिट
तपाईहरु education.com को विद्यार्थी हो भने पक्कै पनि तपाईहरु पुतली सडकबाट बानेश्वर आउनलाई धेरै गाह्रो छैन हैन other than that I'm pretty sure we will meet you in person as well अरु ठाउँमा पनि अरु केही छ क्वेशन्स छ नि त्यो अघि दुईटा थियो यु एड्रेसको ओके Okay, thank you so much, sir, for answering those questions, and thank you, the students, for asking such amazing questions. In this day and age, we all have to ask these certain kinds of questions. Okay, मैले भोलि गएर चाहिँ मेरो यो 8, 9, 10, 12, 15 lakhs को त्यो एजुकेसनको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ कहिले रिटर्न गर्न सक्छु भन्ने नि कुरा हुन्छ हैन अनि त्यही भएर पनि हुन्छ so यसको यो इन्भेस्टमेन्ट्सको कुरामा पनि अब यदि if Chidu sir has anything to add, sir, would you please like to weigh in? केही अब इन्भेस्टमेन्टकै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि यु टट मी अ लट हैन इन्भेस्टमेन्टकै कुरामा पनि यस इट इज अबाउट हाम्रो प्रेसिडेन्शियलको कोर्सेसहरु पनि तर ओभरअल एजुकेसन सिस्टमको बारेमा क्वेशन आएको हुनाले चाहिँ मैले सर्टेन क्वेशन्सहरु लिए सन्देशले मलाई चाहिँ ठ्याक्क प्रेसिडेन्शियल बिजनेस स्कुलकै स्कलरशिपहरुको कुराहरु गर्नु भएको छ यस वी हैव बीएससी आईटी र बीबीए फर यु गाइस जुन 4 वर्षे प्रोग्राम हो दुईटै प्रोग्राम 40 वटा सब्जेक्ट पढाउँछौं हामी र हाम्रो पढाउने सिस्टम मैले फेरि पनि रिपिट गर्दै छु हैन सो रिपिट गराउने कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पढाउने सिस्टम चाहिँ कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम भन्छ यसलाई तपाईहरुको रेगुलरली एसेसमेन्ट लिन्छौं हाम्रो एक्जाम बेस्ड पढाउने सिस्टम हैन तपाईहरुको मेमोरी चेक गर्दैनौं हामीले तपाईहरुलाई 5 वटा सेक्टरमा चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौं फर्स्ट चाहिँ तपाईको के हो भन्दा एटेन्डेन्सले 10% मार्क्स क्यारी गर्छ सेकेन्ड चाहिँ तपाईको क्लास पार्टिसिपेसनको चाहिँ मार्क्स हुन्छ क्लास पार्टिसिपेसनको मार्क्स चाहिँ कसरी हामी लिन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डीक्यू र क्विज भन्ने हुन्छ क्विज चाहिँ हाम्रो मल्टिपल चोइस क्वेशनको टेस्ट हो तपाईले इंग्लिश मुभीहरु अलिकति हेर्नुहुन्छ भने तपाईले हेर्नु होला त्यो हाई स्कुलमा पनि उनीहरुको एक्जाम भन्ने हुँदैन नि अमेरिकामा किन भन्दाखेरि उनीहरुको फाइनल पेपर फाइनल प्रोजेक्ट भन्ने हुन्छ उनीहरुले चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ असाइनमेन्टहरु गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोजेक्ट वर्कहरु गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेस प्लानहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ मार्केटिङ प्लानहरु बनाउनु पर्छ रियल लाइफ कम्पनी है सो which courses are available for management student हाम्रोमा बीबीए र बीएसआईटी दुईटै नै तपाईको यदि तपाई प्लस 2 पढिराख्नु भएको छ म्यानेजमेन्टमै पढ्नु भएको भने पनि बीएससीआईटी र तपाईले बीबीए चाहिँ हाम्रोमा पढ्न पाउनुहुन्छ साइन्सकोले पनि दुईटै पढ्न पाउने भयो ह्युम्यानिटिजकोले पनि पढ्न पाउने त्यसमा समस्या भएन हैन अनि त्यसरी चाहिँ हामीले पढाउँछौं तपाईको डीक्यू को अनि अर्को डीक्यू भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईको हप्ताभरिको हाम्रो लेसन प्लान हुन्छ हप्तामा जानुपर्छ हाम्रो चाहिँ आज मलाई यो पढाउन मन छ यो पढाउन मन छैन भनेर चाहिँ पाइदैन हैन टिचर युनिभर्सिटीले सेट गरेको प्रिन्सिपल अनुसार पढाउनु पर्छ र त्यो हप्ताभरिको पढ्दाखेरि तपाईले जे चीज पढिराख्नु भएको छ त्यसको बेसिसमा तपाईलाई एउटा केस एउटा क्वेशन या एउटा प्रब्लम दिन्छौं र त्यो प्रब्लम दिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईलाई रोल दिन्छौं त्यो रोलमा बसेर पहिला तपाईहरु क्लासरुममा डिस्कसन गर्नुहुन्छ र डिस्कसन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले अब आफ्नो आन्सर लेख्नुहुन्छ त्यो आन्सर लेखेको आन्सरलाई तपाईको दुईजना साथीले चाहिँ फिडब्याक दिन्छ र तपाईले चाहिँ त्यो दुईजना साथीको या अरु कोही दुईजना साथीको आन्सर चाहिँ फिडब्याक दिनुपर्ने हुन्छ हैन त्यो चीज छ त्यसपछि हाम्रो प्रोफेसनल असाइनमेन्ट भन्ने छ प्रोफेसनल असाइनमेन्टमा चाहिँ जुन भोलिपछि तपाईहरु प्रोफेसनमा जाँदाखेरि जे काम गर्नुपर्छ नि हो त्यो कामहरु चाहिँ तपाईहरुले प्रोफेसनल असाइनमेन्टमा गर्नुपर्ने हो र त्यो इम्पोर्टेन्ट असाइनमेन्ट हो मैले अघि नै भनेको थिएँ नि हाम्रो असाइनमेन्ट नै तपाईहरुको स्किल बेसमा हामी चाहिँ चेक गर्छौं तपाईको मार्क्स पनि त्यहीबाट आउँछ भनेर हैन तपाईको जस्तो आईटी पढेकोहरुले एउटा मिनी प्रोजेक्टहरु डिजाइन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बीबीए पढेकोहरुले चाहिँ जस्तो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले भोलिपछि अफिसमा गएर जे काम गर्नुपर्छ त्यो कामहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसमा चाहिँ गरेर चाहिँ देखाउनु पर्छ हामीलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ हैन आइडियाहरु प्लानहरु त्यसमा लिएर आउनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि सीएलए 1 र सीएलए 2 भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले रिसर्च आर्टिकल लेख्नुपर्छ है हामी चाहिँ तीन चीज सिकाउँछौं तपाईहरुलाई एप्लिकेसन सिकाउँछौं पढेको चीजलाई अप्लाई गर्न सिक्नु पर्यो एनालाइसिस सिकाउँछौं दिएको इन्फर्मेसनलाई एनालाइसिस गरेर डिसिजन मेकिङ गर्नु पर्यो र इन्फर्मेसन छैन भने रिसर्च गर्नुपर्छ हैन सो त्यसको लागि सीएलए 1 सीएलए 2 मा सर्टेन टपिकहरु दिन्छौं त्यसमा तपाईहरुले रिसर्च गरेर जुन बिजनेस म्यागजिनहरुमा जुन आर्टिकलहरु आउँछ नि त्यस्तो किसिमको आर्टिकलहरु लेख्नुपर्छ र लास्टमा प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ र यो 5 वटा चीजको आधारमा चाहिँ तपाईले हामीले इभ्यालुएसन गर्छौं आईटी को केसमा सीएलए 1 चाहिँ अगेन तपाईहरुलाई हामीले सर्टेन कुरामा चाहिँ टपिकमा रिसर्च गर्न लगाउँछौं त्यो तपाईले रिसर्च गरेर अनि सीएलए 2 चाहिँ फेरि प्रोजेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही रिसर्चको बेसिस भएर र सिन्स तपाईहरुले प्रोजेक्ट गरिसक्नु भएको हुन्छ उता बीबीए कोमा प्रोजेक्ट वर्क भएको ठाउँमा तपाईहरुको प्रेजेन्टेसन हुन्छ जुनमा चाहिँ तपाईहरुले सीएलए 1 र सीएलए 2 चाहिँ किनभने यो दुईटै लिंक्ड असाइनमेन्ट हो त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ गरेर चाहिँ देखाउनु पर्छ है सो यसरी हामीले चाहिँ पढाउने सिस्टम चाहिँ हाम्रो यस्तो छ है अनि सन्देश जीले चाहिँ अर्को एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ
फी स्ट्रक्चर अफ बिएससी आइटी भन्नुभएको छ। बिएससी आइटी को फी स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो करिब 11,40,000 छ। बट वी हेभ सर्टेन स्कलरसिप स्किम्स हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कलेजमा आएर इन्ट्रान्स दिनुपर्छ है। अरु केही छ सन्देश तिमीले चाहिँ अलिकति डिटेलमा सोध्या हुनाले हैन। .नेट टेक्नोलोजी भन्नुभएको छ। .नेट टेक्नोलोजी तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यो एउटा कोर्स चाहिँ तपाईको चाहिँ उसमा चाहिँ पढ्नै पर्छ। यदि तपाईले चाहिँ भोलिपर्सि गएर म वेब डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट र सफ्टवेयर डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ म काम गर्छु, स्पेशलाइजेसन गर्छु भन्नुभयो भने त्यसमा फेरि पढ्नुपर्छ। सो तपाईँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा मात्रै कोर्स पढ्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन हाम्रोमा हैन। तर तपाईले चाहिँ होल आइटी कोर्स पढ्ने बेलामा त्यो .नेट टेक्नोलोजी पनि तपाईको कभर चाहिँ हुन्छ। सन्देश कोइरालाको अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ सर आम एक्चुअली फ्रम तनहु एन्ड आम थिङ्किङ अबाउट फर्दर स्टडी इन काठमाडौँ, what are the facilities PVS can provide me? Are you talking about facilities that are alikati different than education ko part ko? So are you talking about hostels or education ki kurama? Can you make it a bit clear? Both. We don't actually have hostel facilities or transportation facilities here. You know, most of our students commute by themselves. Education ko kurama ta I think what I suggest सन्देशलाई चाहिँ हैन, अब तिम्रो रिजल्ट आइहाल्छ। इफ यु आर रियली सिरियस अबाउट स्टडिङ इन काठमाडौँ आइसकेपछि एकचोटि भिजिट गर, मलाई नै भेट बरु हैन। कलेज आउँदाखेरि चाहिँ सिसरलाई भेट्न आएको भन। त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो मैले अहिले गरेको कुराहरू, जस्तो तिम्रो प्र्याक्टिकल एजुकेसनको कुराहरू, फेसिलिटीको कुराहरू हैन, जसलाई पुगेछ जस्तो ग्यालेक्सी J2 2016 भन्नुभएको छ, तपाईलाई पुगेछ भने तपाई एकछिन मिसिदा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। यो सेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टेडहरुलाई मात्रै हो, अनइन्ट्रेस्टेडहरु चाहिँ बस्नु पर्दैन। त्यति धेरै दुःख पनि छैन हामीलाई विद्यार्थीको है। जस्तो यो एकजनाले त्यो मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्नुभएको रहेछ, मैले उहाँलाई भने है, अरूलाई हैन फेरि। ओके, एकचोटि आऊ सन्देश हैन, त्यही तिमी education.com मै आइसकेपछि पनि मलाई एकचोटि प्रेसिडेन्ट पुग्न जानु छ भनेर भन्यो भने पनि उहाँहरूले त ल्याइदिनुहुन्छ। मलाई नै भेट आएर। अनि त्यसपछि जस्तो हाम्रो चाहिँ पढाउने सिस्टमको कुराहरू, प्लेसमेन्टको कुराहरू, पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू, सफ्ट स्किलको कुराहरू हैन, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा दिन्छौँ। त्यो हुनाले त्यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एजुकेसन, तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो भाइ नै यही पढाइरहेको छु कि तपाईको पढ्ने कुरामा चाहिँ वी आर एकदम जेन्युइन नै हैन। जसरी अमेरिकामा मैले पढेर आएँ त्यसरी नै मैले तपाईलाई पढाउने। फिजिक्स र केमिस्ट्रीको आइटीमा इम्पोर्टेन्स भनिदिनु न भन्नुभएको छ एकजना एबीसीडी ले। छैन। Unless you will work for a chemistry plant or chemistry company, or unless you will work in a physics र IT join गरेर कुनै एउटा चाहिँ सफ्टवेयर या प्रोडक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बनाउनु भएको छैन भने त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईको आईटी मा चाहिँ फिजिक्स र केमिस्ट्रीको काम चाहिँ छैन। त्यही भएर प्रेसिडेन्शियल बिजनेस स्कुलले आईटी को हाम्रो बीएससी आईटी मा फिजिक्स र केमिस्ट्री अफर नगरेर तपाईहरुलाई सर्टेन बिजनेसेसको कोर्सेसहरु, फिजिक्स र केमिस्ट्रीको सट्टामा सर्टेन बिजनेसेसको कोर्सहरु चाहिँ हामी तपाईहरुलाई पढाउँछौँ। आई थिंक आई आन्सर्ड एबीसीडी को क्वेशन पनि। अरु केही क्वेशन छ? इफ छैन आई विल टेक लिभ। So I'm a bit confused about which subject should I choose, BBA or BIM, where IT is going upgrade, IT market, and also interested in banking sector as well as IT sector. If you want to do work on both, right? IT गर्नुस्, MBA गर्नुस्, best. If you ask my opinion, right? तपाईलाई दुईटै चीज गर्नु छ भने IT गर्नुस्, अनि त्यसपछि चाहिँ MBA गर्नुस्, बेस्ट तपाईलाई त्यो हुन्छ। तपाई दुईटैमा चाहिँ एक्सपर्ट भएर निस्किन्छ कि। तपाईले बीआईएम पढ्दाखेरि अलिकति त्यो गाह्रो चाहिँ अलिकति गाह्रो होला। बीबीएम इज वर्ल्ड एक्सेप्टेबल कोर्स भनेर नीतिश कुमार जायसवालले सोध्नु भएको छ। इट्स अ ट्रिकी क्वेशन। जस्तो अमेरिकामा बीबीएम भन्ने कोर्स चाहिँ छैन हैन, तर सर्टेन युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ छ, इन्डियामा छ, नेपालमा पनि इन्डियाकै देखेर नै नेपालमा पनि सुरु गरे हो। सेम थिङ विथ बीसीआई पनि है। सर वेयर क्यान आई मिट यु पर्सनल्ली भनेर सन्देश दिन्छ। कलेज भयो यार, प्रेसिडेन्शियल बिजनेस स्कुलमा थापा गाउँ बानेश्वर। धेरै स्टुडेन्टहरु सीएसआईटी र बीसीए मा कुन चुज गर्ने भन्ने कुराको डेलिमामा छन्। हल्का दुईटाको बारेमा क्लियर गरिदिनु न भनेर एबीसीडी भाइले भन्नु, भाइ हो कि बहिनी मलाई थाहा भएन हैन। सो उहाँले चाहिँ भन्नु भएको छ। सो यसमा यस्तो छ, सीएसआईटी को कोर्स र बीसीए को कोर्स
CSIT को कोर्स चाहिँ मैले हेरेको छु भाइ हैन, मैले विषयको कोर्स हेरेको छैन। सो मैले भन्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो होला है, किनभने मैले नहेरेको नजानेको चिज त मैले कसरी भन्नु हैन। सो नजानेको चिजमा म धेरै बोल्दिनँ। तर CSIT को कोर्स र भनौँ न CSIT कोर्स चाहिँ अब कम्प्लिटली कोर आइटी रिलेटेड कोर्स नै हो, आइटी को कोर्स हामीले पनि त्यही नै चलाउने हो। अब विषयको कोर्स नहेरेको हुनाले के फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ मलाई पनि गाह्रै हुन्छ भन्नलाई हैन। तपाईहरुले चाहिँ यसो गर्नुस् न, कोर्स कम्पेरिजन गर्नुस् न। तपाईहरु त्यो कोर्समा पनि जानुस्, BCA मा पनि गएर बुझ्नुस्, किनभने आजको भोलिले एडमिसन गरिहाल्नु पर्ने छैन, तपाईहरु रिजल्ट पनि आइपुगेको छैन। सो दुईटै ठाउँको कोर्स चाहिँ तपाईको चाहिँ यदि तपाईले हेर्नुभयो भने सायद तपाईलाई त्यहाँबाट पनि आइडिया आउँछ हैन। व्हिच इज बेस्ट भनेर सोध्नु भएको छ फेरि नितिशजीले, BBA और BIT डिपेन्ड्स अन योर ओरिएन्टेसन, डिपेन्ड्स अन योर इन्ट्रेस्ट है। तपाईलाई बिजनेस साइडतिर जानु छ भने BBA, आइटी सेक्टरबाट जानु छ भने आइटी, दुईटै राम्रो छ नि हैन। सो तपाईलाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो, जस्तो व्हिच इज बेस्ट BBA और MBBS भनेर मैले सोधे भने दिस इज स्टुपिड, त्यो मिलेन के। किन मिलेन भन्दाखेरि MBBS तिर पनि राम्रै छ, BBA गर्नलाई पनि राम्रै छ, तपाईको इन्ट्रेस्ट के हो त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईलाई आइटी मा इन्ट्रेस्ट छ भने आइटी, बिजनेस साइडको इन्ट्रेस्ट छ भने BBA, तपाईको आफ्नो इन्ट्रेस्ट र प्यासनको कुरा भयो। BIM is not for a good machine learning. I think BIM मा मसिन लर्निङ को स्पेशलाइजेसन छैन है। रक्सन श्रेष्ठ भन्नुभएको छ, मसिन BIM मा चाहिँ मसिन लर्निङ को स्पेशलाइजेसन छैन। 24 वटा मात्रै कोर्स हुन्छ आइटी को, 16 वटा कोर्स चाहिँ म्यानेजमेन्ट को हुन्छ 40 वटामा। सो मसिन लर्निङ को चाहिँ छैन। जस्तो तपाई यदि मसिन लर्निङ पढ्ने हो, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स तिर पढ्ने हो भने एक्चुअली कलेज भिजिट गर्नुस्, हामीले चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स र मसिन लर्निङ को चाहिँ स्पेशलाइजेसन कोर्स चाहिँ चलाउँछौँ। Okay. Anything else? Where is your college भन्नुभएको छ, बानेश्वर थापा गाउँ। बानेश्वरको थापा गाउँ भन्ने छ अनामनगर भाटपेटी भन्दा 100 मिटर अगाडि बानेश्वर जाने बाटोमा प्रेसिडेन्शियल बिजनेस स्कुल भनेर छ। BBA को स्कोप कस्तो छ भन्दै हुनुहुन्छ। BBA को स्कोपको मैले सुरुमा पनि कुरा गरेको थिएँ, हिनाजीले सोध्नु भएको छ। म आफै BBA को स्टुडेन्ट हो हैन। सो राम्रै छ, तपाईको नेपालमा के रे ब्याङ्किङ सेक्टरको ग्रोथ भइरहेछ, फाइनान्शियल सेक्टरको ग्रोथ भइरहेछ, हस्पिटालिटी सेक्टर। क्यान आई भिजिट टुडे भन्नुभएको छ। या यदि तपाईँ चाहिँ 2 बजे भन्दा अगाडि आउनुहुन्छ भने यु क्यान मिट मी, रक्सन है। ओके, 2 बजे भन्दा अगाडि आउनुभयो भने यु क्यान मिट मी, किनभने 2 बजेपछि चाहिँ मलाई काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने छ आज। So if you can come around before 2, I'll be here है। अनि BBA को स्कोप कस्तो छ अहिलेको टाइम, मेनी अफ स्टुडेन्ट्स आर पर्सुइङ BBA भनेर छ, राम्रै छ। किनभने बिजनेसको स्कोप चाहिँ तपाईँ इफ यु आर गुड एट डिलिङ विथ पिपल हैन, सेल्सको कुरा होला, मार्केटिङको कुरा होला, ब्रान्डिङको कुरा होला हैन, या चाहिँ तपाईको स्ट्रेटेजिक पार्टको कुराहरू होला, सो फाइनान्शियलको पार्टको होला, इन्भेस्टमेन्टको पार्टको होला, एनालिसिसको पार्ट होला। सो BBA इज नेभर गोइङ टु बी आउट अफ मार्केट, डोन्ट वरी अबाउट द्याट। सेम थिङ विथ करियर अपर्च्युनिटिज फर BIM। अदिति साक्यले सोध्नु भएको छ BIM को कुरामा चाहिँ, लाइक ए से हैन, व्हाट डु यु वान्ट, किनभने एन्ट्री लेभल पोजिसनहरु चाहिँ कि चाहिँ BBA लाई खुल्छ, कि चाहिँ आइटी लाई खुल्छ, या चाहिँ HM लाई खुल्छ, या चाहिँ साइन्सको कोर्सलाई खुल्छ। तर इफ यु वान्ट टु बी बोथ एट एन्ट्री लेभलको मार्केटमा इट इज गोइङ टु बी अ लिटल बिट डिफिकल्ट फर यु गाइज हैन। सो त्यो हुनाले चाहिँ आई एम नट सो स्योर अबाउट दिस। सो तपाईहरु आफू चाहिँ डु यु सी योरसेल्फ इन आइटी सेक्टर और डु यु सी योरसेल्फ इन BBA सेक्टर, व्हाट डु यु सी योरसेल्फ? इफ यु सी दैट, त्यसपछि तपाईले चाहिँ चुज गर्नुस् कि वेदर यु वान्ट टु स्टडी BBA और आइटी भनेर हैन। सो करियर अपर्च्युनिटी फर BIM पनि त्यही हो, सिमिलर नै भयो। सर द ओन्ली थिङ व्हिच विल कन्भिन्स मी टु जोइन PBS फर फर्दर स्टडी, व्हाट वुड इट बी? सन्देशले सोधेको छ क्वेसन हैन। एउटा चीज चाहिँ तपाईले मलाई भन्नु पर्यो जस्तै चाहिँ प्रेसिडेन्सियल बिजनेस स्कुलमा चाहिँ कन्भिन्स हुन लाए भनेर। यो क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति काउन्टर क्वेसन चाहिँ मैले सन्देशलाई सोध्छु है त। सो सन्देश, डोन्ट माइन्ड मी आस्किङ यु दिस, व्हाट काइन्ड अफ स्टडी डु यु वान्ट? त्यही नै हो, व्हाट काइन्ड अफ स्टडी डु यु एक्चुअली वान्ट हैन। हु वान्ट योर टिचर, त तिमीले चाहिँ आफ्नो टिचरहरु चाहिँ को होस् भन्ने चाहन्छौ, पढाइ कस्तो होस् भन्ने चाहन्छौ, कलेजको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो होस् भन्ने चाहन्छौ हैन, र तिम्रो त्यसपछिको फर्दर प्लान के हो?
त्यति चाहिँ तिमीले मलाई भन्यौ भने अनि बल्ल मैले सायद तिम्रो क्वेसनको आन्सर चाहिँ गर्न सक्छु। अनि कस्तो खालको प्रोग्राम चाहिरहेको छु हैन प्र्याक्टिकली या। सो त्यसो भए प्र्याक्टिकलको कुरा छ तिमीलाई भने मैले तिमीलाई अघि नै हाम्रो इभ्यालुएसन सिस्टम भने नि हैन, इभ्यालुएसन सिस्टममै प्र्याक्टिकलिटी छ त्यहाँ। फर्गेट अबाउट तिम्रो चाहिँ वर्कसप र ट्रेनिङ जुन चाहिँ हुन्छ नै त्यसमा के अरे इभन हाम्रो कोर्स सिस्टममै कम्प्लिटली प्र्याक्टिकल। जस्तो हामीले तिमीलाई क्वेसन सोध्ने बेलामा जुन इभ्यालुएसनको क्वेसन सोध्ने बेलामा वाट इज ब्रान्डिङ, वाट आर द टाइप्स अफ ब्रान्डिङ भनेर सोध्दैनौँ। तिमीलाई एउटा कम्पनीको ब्रान्ड अडिट या चाहिँ ब्रान्ड क्याम्पेन बनाएर लिएर आऊ भनेरै सोध्ने क्लियरली हैन। भनेको त्यो तिमीले त भोलि पर्सि गएर युटिलाइज गर्ने चिज हो नि त हैन। सो एन्टरप्रेन्योरशिप पढिरहेछौ भने एन्टरप्रेन्योरशिप पढिरहेछौ भने तिमीले एउटा कुनै स्टार्टअपको होल बिजनेस प्लान नै बनाएर ल्याउनुपर्छ। स्टार्टअपको होल स्ट्रेटेजिक प्लान नै बनाएर लिएर आउनुपर्छ। सो त्यो हुनाले चाहिँ हो। सो मलाई लोकेसन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो रक्सनले, थापा गाउँ बानेश्वर है। त्यो अनामनगरबाट बानेश्वर निस्किने पानी ट्याङ्की निस्किने बाटोमै छ। अनि फी स्ट्रक्चर भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ, बीबीए को कि आईटी को? एसएसबी बीबीए को चाहिँ 9,50,000 45,000 एक्चुअली ठ्याक्कै 9,45,000 है। अनि जस्तो प्र्याक्टिकलको कुरा चाहिँ अभियसली तिमीले पाइ नै हाल्छौ हैन। जस्तो उसले मैले सन्देशको क्वेसनलाई आन्सर गर्दै थिएँ, तर आई सजेस्ट यु भिजिट वन्स, एकचोटि भिजिट गर। त्यो भयो भने आइ एम प्रिटी स्योर यु विल फाइन्ड अ लट अफ थिङ्स that will align with your value system, that will align with your orientation, and that will align with everything that you want from a business school. अनि सृष्टिको चाहिँ त्यो कुरा थियो नि जुन क्रेडिटको कुराहरू, एकचोटि इफ यु क्यान गुगल इट हैन, रिमेम्बर माई नेम भनेको छ। आई एम भेरी गुड विथ नेम एन्ड फेसेस, डोन्ट वरी सन्देश है। So I will definitely remember your name है। अनि सृष्टिको जुन त्यो क्रेडिटको कुरा छ, तीनटा क्रेडिट हुन्छ, तीनटैको काउन्टिङ सिस्टम फरक छ, त्यो चाहिँ तिमीले थाहा पाऊ। अनि इफ यु क्यान भिजिट वन्स, एकचोटि प्रेजेन्सियल भिजिट गर्नुहोस् हैन। त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु ल। यदि तपाईँले भिजिट गर्न भ्याउनु हुँदैन त्यस्तो छ भने गुगलमा हेर्नुहोस्, गुगलमा पनि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ छ है। Any other questions? Or should we end this? अघि रक्सनले नै सोधेको छ। ल, I think we pretty much covered everything that we wanted to cover in this session, and I actually thank you, all of you हैन। नन्दिता होला, अर्चना होला, प्रदीप होला हैन, सन्देश होला, रक्सन होला, सृष्टि होला हैन, नितिश जायसवाल होला हैन, हाम्रो हिना कुमार होला, all of you, those people who asked questions and those people who didn't ask the question but actually were so patient and actually wanted to learn something from here, and I'm really glad to have met you over the online हैन। तर I'm pretty sure we're gonna meet in person as well हैन। आईटी को फी स्ट्रक्चर सोध्नु भएको छ। आईटी को फी चाहिँ 11,43,000 है, 11,43,000, बट वी हेभ सर्टेन स्कलरशिप स्किम्स। सो डु भिजिट कलेजेस, आफ्नो कलेज भिजिट गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ विल अभियसली हेभ अनदर थिङ हैन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर पेसेन्स, थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेसन्स, थ्याङ्क यू सो मच फर यर इन्क्विजिटिभनेस, and I look forward to meet with every one of you if possible. If not, few of you, I'm pretty sure I will definitely meet few of you, and I look forward to meeting with you in person. And I'm pretty sure हाम्रो जुन सानो अहिले इन्टरेक्सन भयो, जुन रमाइलो भयो, जुन बन्डिङ बनाएको छ, we're gonna take it to the next level. Thank you, Aksam. So Aksam has to move somewhere for another work, so I would like to thank अहिले यहाँ Aksam नभए पनि, and thank you Manoj bhai from education.com, thank you Tara sir, Jivan sir, हाम्रो education.com whole education.com नै हैन। and त्यो सबैभन्दा बढी चाहिँ मेरो ग्र्याटिट्युड चाहिँ all of you who are present here and were patient enough to learn all these things that you wanted to learn.
Thank you so much. See you very soon.